दैत्ये समस्तात्मनि ज्योतिर्मंडल भास्कर त्रिभुवने सर्वसुभोदकरी अस्तु श्रीयेन्दुधरौ सुवीधि विहित स्वाज्ञानि लार्कानले श्रीमत्याश्रितमूर्तिभङ्गचतुरे धीर्णे सदा ब्रह्मणि शङ्काभशङ्खचक्रे करकमलयुगे पुष्पघण्टान्यहस्ते बिभ्रव्याख्यानमुद्राधरकरो मण्डलस्थसुधांशोः आसीनपुण्डरीके तुरगवरशिरपूर्वो मे पुराणः श्रीमान् विज्ञानदायी मनसि विलसुतादृग्यजुस्वामरूपः उद्युत्कोटिदिवाकरेन्दुकम्पिताम्बरालङ्कृतम् नानाभूषणभूषितम् नवगणश्यामम् प्रसन्नाननम् लावण्याम्बुदिग्नस्तलवनम् श्रीशङ्खचक्राञ्चितम् श्रीवैकुण्ठपुराधिपम् सुपदनम् भूम्यात्मकम् संशये संसाराद्वगतागतश्रमगरः सर्वावकाक्षस्वयम् श्रीसंश्लेषणपुल्लसत्करसृष्टितस्तदा गोमः निर्दिष्टेन महामतेन सुगमो येषाम् प्रसादादभू तीर्थम् तत्र शुभम् प्रकाशयतु नस्तेभ्यो गुरुभ्यो नमः यो नित्यमक्षतपदाम्बुजयुग्मरूपम् नामोदत्तैतरामगणाय मेने आत्मगुरोर्तगतोच्चतयेष्वसन्तो रामानुजस्य चरणौ शरणम् प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्यजयकरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदाशिवी प्रपद्ये निरवध्यानाम् सत्याम् गुणसम्पदाम् शरणम् भवदीतानाम् षडगोपमुनीश्वरम् श्रीरङ्गनाथषडगोपम् लक्ष्मेण सम्पदगतिस्तरुणि श्रीरम् जटीकटगोपहृद्यम् वेदान्तवेशीर्तीर्थमहम् प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गशटारिसंयुक्तराङ्गमान्तद्वयम् श्रीमद्वीरभूतहास्यधर्मिपादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदमुदन्देशिके कारुण्यवीक्षास्पदम् वेदे रङ्गविलीनसाधनविदम् नारायणम् योगिनम् वेदान्तदेशीतीर्थकटाक्षरत्रय्यन्तदानमनवद्यगुणम् बुधाग्र्यम् नारायणाद्यैतुर्यविभागयुक्तम् श्रीरङ्गनाथेशकरमाश्रयामः विशुद्धविज्ञानगणस्वरूपम् विज्ञानविश्वाननवद्दीक्षम् दयानिधिम् देवमृताम् जनन्यम् देवमेतेऽहम् प्रपद्ये श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणारब्धवेदान्तयुग्मम् श्रीमद्श्रीवादियोगीश्वरगुरुपदयोर्पितस्वात्मभारम् श्रीमद्श्रीरङ्गनाथाख्यमुनिप्रपदाप्राप्तमोक्षाश्रमन्तम् श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपरम् संशये देशीयेन्द्रम् वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृतार्थबोधम् तत्पादयुग्मकर्णीर्गृङ्गराजम् सय्यन्तयुग्मकृतभूरिपरिश्रमन्तम् श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिम् शरणम् प्रपद्ये नीलातुङ्गस्तनगिरिदडीसुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारात्यम् स्वम् श्रुतिशतनिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोत्तिष्ठायाम् सतिधैर्या भदात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यैनमिदमिदम् भूय एवास्तु भूयः अन्नवयत्कुलुबन्धेर्पन्दधेर्पावे பாடி கொடுத்தாய் நட்டாமாரை கோமாரை சூடி கொடுத்தாய் சொல்லு சூடி கொடுத்து சுரக்குடியே தொல்பாவை பாடி எவ்வளவு வல்வரைய வெங்கடவர்க்கென்றே கடவ கண்ணமே நன்றி ஸ்ரீவிஷ்ணு சித்த குலநந்தன கல்பவல்லி ஸ்ரீரங்கராஜ ஹரிச்சந்திர யோகசித்யாம் சாட்சாத்வாம் கருணையா கமலா விவான்யாம் கோதா நமக்கு சரண சரணம் பிரபத்யே வேய புகழ் வில்லி புத்தூர் ஆடி பூரம் மேன்மேலும் மிகவிடங்க விட்டு சிற்பன் தூய திருமணாயுந்த ரங்கனார்த்தி சுராய்மாவை முடியூரி பொருத்தமாவே நேயமுடன் திருப்பாவை பாட்டார் என்றும் நீரத்து வெய்யொரு திங்கட்பாமாலை ஆய புகழ் வெப்பொரு 43 அன்புடனே அரியேனுக்கருள் செய்தியே புள்ளின்பாய் கேண்டாரை பொல்லா வரக்கனை கிள்ளி கடைந்தாரை கீர்த்திமபாடி போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை கிளம்புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வியாழ நோய்கின்று உள்ளும் இறங்கிறான் கோதரை கண்ணினாய் உள்ள குளிர குடத்து நீராடாதே வள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீ நல்ல ஆளால் இளம் நொறிந்து கலந்தேரோ என்பாவாய். ஏற்றுக்க பாட்டுல கனைத்திலங் கற்றதுமை கண்டிறங்கி நினைத்து முளைவழியே நின்று பால் சோர நரத்தில் நம் சேராக்கும் நச்சல் வந்தங்காய்
பனித்தலை வீழ வாசக்கடவற்றி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை சென்ற மரத்துக்கினி யானை பாடகுந்தி வாழ்கிறவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் இதென்ன வேறுடக்கம் அனைத்து இல்லத்தாரும் அறிந்தேலோர் என்பாவாய். கரைத்து இளம் கட்டதுமை கண்டு கிறங்கி நினைத்து மொழிவழியே நின்று பால்சோறும் நினைத்து இல்லம் சேராக்கும் நற்செல்வம் தங்காய். இந்த பாசத்தை எழுப்பப்படுகிற பெண் இந்த கோபஸ்ரீயானவள் இவளுடைய வைலட்சண்யம், இவளுடைய மற்றவர்களால் வியாபித்து இவளுடைய வேறுபாடு என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இவள் மற்ற பெண்கள் எல்லாம் அவரவர்கள் கிருஷ்ணனுக்கு ஈடுபட்டவர்கள் அவ்வளவுதான். இவள் குடும்பமாகவே இல்லையா வந்து 7 படிகள் வந்து வழிபடியா செய்கின்றோம் சொன்ன மாதிரி இவள் குடும்பம் முழுவதுமாக இல்லையா கிருஷ்ணனுடைய கைக்கெழுத்து ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடியவள். அது எதனால தெரியுதுன்னு கேட்டா, நற்செல்வம் தங்காய் அப்படின்னு இல்ல தங்காய் அப்படின்னு தங்கைங்கிறதுடைய சம்போதம் இல்லையா. தங்கைன்னு சப்தத்துக்கு சம்போதனம் கூப்பிடுறது இல்லையா, அது இறுதியினுடைய நீட்சி வரும் இல்ல, தங்காய் அப்படிங்கிறதானது தங்கை அப்படிங்கிறதுடைய சம்போதனம். நற்செல்வம் தங்காய், நற்செல்வன் அப்படின்னாங்க இல்லையா சிறந்ததான ஐஸ்வர்யத்தை உடையவனுடைய தங்கை. சிறந்ததான ஐஸ்வர்யம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா, அதாவது பகவத் அனுபவம், பகவானுடைய கைங்கரியம் தான் இல்லையா. கைங்கரியத்து தான் இல்லையா தெருளுக்கு செந்தொழில் செல்வம் பெருகி சிறந்தவர் தான் அருளுக்கு சிந்தையினால் அழியா விளக்கேற்றினரே. தெருளுக்கு செந்தொழில் செல்வம் பெருகி சிறந்தவர் தான். தெருளுக்கு நகர்ந்தோம், தெருளானது நல்ல தெளிவான ஞானம், அனுபவமான பகவானுடைய தெளிவான ஞானம் தான் தெருள். மருள் அப்படிங்கிறதாவது அஜானம், தெருள்ங்கிறதாவது தெளிவான ஞானம். தெருளுக்கு செந்தொழில் செல்வம் பெருகி செந்தொழில் செல்வம் பெருகி சிறந்தவர் தான் அருளுக்கு சிந்தையினால் அழியா விளக்கேற்றினர். இல்லையா தெருளுக்கு செந்தொழில் செல்வம் அப்படின்னாக்க என்னன்னு கேட்டா இல்லையா செம்மையான ஆர்த்தவமான தொழில் இல்லையா, தொழில்னா விருத்தி இல்லையா, கைக்கரியம் தான் இல்லையா நம்முடைய இதான செந்தொழில். கைக்கரியமானது என்ன, சேஷு உகந்த ஏவல் தொழில். ஆக அந்த நற்செல்வம் அப்படிங்கிறதானது கைங்கரியமாகிற ஸ்ரீ. லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மி சம்பன்னா பால்யா தொழில் சுஸ்னிக்தா லக்ஷ்மணா லக்ஷ்மி சம்பன்னா. லக்ஷ்மணா லக்ஷ்மி சம்பன்னா இளைய பெருமாள் இருக்காரு. இளைய பெருமாள் முன்பு படை வைத்த அரண்மனையில அவர் எல்லா சுகபோகங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டு இளவரசராக இருந்தபோது அவரை பார்த்து லட்சுமி சம்பன்னாகன்னு சொல்லல. அவர் லட்சுமி சம்பன்னாக சொல்றதான்னு கேட்டா, அவர் ராஜ்யத்தை விட்டு இல்லையா அரண்மனையை விட்டு பத்னியை விட்டு தாயாரை விட்டு எல்லாரையும் விட்டு பிரித்து பெருமாள் பின்னால காட்டுக்கு போகும்போது அவரை பார்த்து லட்சுமி சம்பன்னகா சாதிச்சு. இருந்த லட்சுமி எல்லாம் போனது உயர்ந்த லட்சுமி. இவர் லட்சுமி சம்பன்னாங்க. இது என்ன லட்சுமி அப்படின்னு கேட்டா, பகவத் கைங்கரியமாகிற லட்சுமி, பகவத் கைங்கரியமாகிற ஐஸ்வர்யம். அதாவது பகவானையே சரணமாக பற்றி இருக்கிறது இல்லையா, அந்த அகிஞ்சனாக இருப்பது ஒரு மகத ஐஸ்வர்யம். சத்து நாகவர ஸ்ரீமான் அப்படின்னு ஸ்ரீ கஜேந்திர ஆழ்வானை பற்றி சொல்லிட்டு, ஸ்ரீ கஜேந்திர ஆழ்வான் ரொம்ப திగ్గஜங்களை காட்டு அதிக பலம் உள்ளவனாக 1000 யானைகள் தன் பின்னால் தெரியும்படியாக, சிங்கங்கள்லாம் தன்னை கண்டு தன்னுடைய சொப்னத்திலே அஞ்சு நெருங்கி ஓடும்படியாக இப்படிதான் இருந்த கஜேந்திரனை. அப்போ இந்த சத்து நாகவரகன், நாகம்னா இல்லையா யானை, நாகவரகான்னா அந்த கஜஸ்ரேஷ்டனான கஜேந்திரனான ஸ்ரீமான் எப்ப சொல்லிட்டு அப்படின்னு கேட்டாங்க, எப்போ அவன் இல்லையா முதலையினுடைய கையில சிக்கி 14000 வருஷ காலங்கள் கஷ்டப்பட்டு தன்னுடைய பலங்கள் எல்லாம் இழந்து தனக்கு கூட ஜாதிகளா இருக்கிற 1000 யானைகளாலையும் தன்னை அந்த முதலிலிருந்து காப்பாற்ற முடியாமல் போய் எப்போ கை முதலிருந்து இனி பகவான் தான் கட்டி நின்னானோ அப்ப அவனை பார்த்து சுத்து நாகவர ஸ்ரீமான் சொல்றது. அந்தரிக்ஷகத ஸ்ரீமான் அவரு திக்வான் பிரபாம்சனம். இந்த பக்கம் 100 லங்கையில காலடி வச்சுனாக்க இல்லையா உன்னை உயிரை மாய்க்கு உன்னை கொலை பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டார். அவன் இங்கேருந்து வந்தாங்க பெருமாள் சரணாதி பண்ணலான்னு வந்தாங்க.
உத்தரம் தீரமா சாத்திய சமுத்திரத்துடைய உத்தர தீரத்துல அங்க நின்று பார்த்தாங்க மத்தியதா மேக அப்படின்னு இந்த ஸ்ரீ வானர வீரர்கள் மகாராஜா தரங்கள் உள்ள வானர வீரர்கள் எல்லாம் இவனை வதம் பண்றதை தவிர வேற எதுவும் செய்யலாகாது பெருமாளுக்கு தீங்கு பண்ண வந்திருக்கான் பரம விரோதியான ராமனுடைய தம்பின்னு சொல்லி இரண்டு பக்கமும் இல்ல சமுத்திரத்துக்கு இக்கரையோ அக்கறையோ கால் வைக்க வழி இல்லாதபடி பூமியில கால் வைக்க கூட இல்ல தகுதி இல்லாமல் அந்தரத்தில் இருக்கிற விபீஷணனை பார்த்து அந்தரீட்சகத ஸ்ரீமான்னு சாச்சு. ஏன் அப்படிங்கிற பெருமாளை தவிர வேற ஒரு கதியும் இல்லாத இல்ல அந்த தன்னுடைய இல்ல கதி இல்லாத தன்மை அகிஞ்சனா இருந்த இல்ல ஸ்ரீ கஜேந்திர ஆழ்வான ஸ்ரீமான்னு சொன்னார். அனன்ய கத்தியாக இருக்கிற இதை இந்த விபீஷணாழ்வான பார்த்து ஸ்ரீமான். ஆக ஸ்ரீமத்துவம் ஆவது என்னன்னு கேட்டா பெருமாளை தவிர வேறு புகழும் இல்லாத இருப்பதும் இல்லையா பகவத் கைங்கரியத்தை தவிர இல்லையா செய்த வேறொன்று இல்லாதது இதுதான் மகத ஐஸ்வர்யம். அப்படிப்பட்ட நற்செல்வம் இல்லையா ஆனவரதமும் பகவானே புகழாகப்பற்றி பகவானுடைய இருக்கக்கூடியவன் பகவத் கைங்கரியத்தை தவிர வேறொன்றும் இல்லாதவன். இப்படிப்பட்ட உத்கிருஷ்டமான ஐஸ்வர்யத்தை உடைய அதான் நன்மையாகிற ஐஸ்வர்யத்தை உடைய நற்செல்வம். அந்த நற்செல்வம் தங்கால் இவனுடைய கிரகமானது அந்த இவன் நற்செல்வம் இது நற்செல்வனுடைய கிரகம் இது பகவத் கைங்கரிய நிஷ்டனுடைய கிரகம் அந்த கிரகமே நல்லா வெளிப்படும். வேற ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ரா நெல்லிவிட தேவைப்படாதபடி இன்டர்னலாவே இவன் கிரகத்துல அதுக்கான சாட்சி. இவன் நற்செல்வம் இவன் பகவத் கைங்கரிய நிஷ்டன் பகவத் கைங்கரிய நிஷ்டன் அப்படின்னு கேட்டாக்க இவனுடைய கிரகத்துல இளமை எருமை கற்றெருமை இளங்கற்றெருமை இளமையான கற்றை கொண்டதான அந்த கன்று அப்படிப்பட்ட கண்டோடு கூடினதான இளங்கற்று இளம் கன்றுகளோடு கூடினதான எருமை இல்ல இளங்கன்றாகி எருமையை இங்க சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல. கீழே கற்றுக்கறவைக்கு சொன்ன மாதிரி இல்லை. இங்க இளங்கன்று இங்க இல்லையா அன்மொழி தொகை வேண்டாம் இல்லையா ஒரு மூன்றாம் வேற்றுமை உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை இல்லையா இளங்கன்றுடன் கூடிய பசு. மூன்றாம் வேற்றுமை தொகைன்னா இளங்கன்றால் பசு அவ்வளவுதான். மூன்றாம் வேற்றுமை எந்த வேற்றுமை வேற்றுமை தொகை சமாசம் வரணும்னாக்க என்ன காரகவி பக்தி சமாசம் வரும். சமாசம் வரும் காரகவி பக்தி இல்லைன்னா உபபத விபக்தி இது எது கண்டுடன் சேர்ந்துங்கிற சகயோகிய திருப்தியா உபபத விபக்திக்கு அப்படியே சமாசம் வராது. அதனால மூன்றாம் வேற்றுமை தொகை வராது. மூன்றாம் வேற்றுமை உருவும் பயனும் மூன்றாம் வேற்றுமை உருவும் தொக்கி அதனுடைய பயனும் தொக்கினதான தொகை தமிழ்லையும் உண்டு. பாணியினுடைய வியாக்கரணம் எல்லா பாஷைக்கும் அப்படி அந்தரிக்ஷகத ஸ்ரீமான் உத்தரம் தீர மாத்திர அசாத்திய தற்ற இவ சிதவான் இல்ல அங்கிருந்து சொல்றான் இல்ல சர்வலோக சரண்யாய ராகவாய மகாத்மா அதுக்கு முன் ஸ்லோகம் நிவேதகிதமான சிற்பம் விபீஷம் சத்தியம் எங்க இருந்து சொன்னா அந்தரிக்ஷகத ஸ்ரீமான் எப்போ உத்தரம் தீர மாட்டாது அது சமுத்திரத்துடைய தட்சிண இதுல லங்கேல இருந்து சொல்லல உத்தரம் தீரம் ஆசாத்திய சற்றையில சித்தமான் சொல்லு அந்தரிக்ஷகத ஸ்ரீமான் கட்டமேவும் தீரையது என்ன சர்வலோக சரண்யாய ராகவாய மகாத்மனே நிவேதகிதமாம் க்ஷிப்ரம் விபீஷம் சஸ்திதம். அப்படிப்பட்ட நற்செல்வன் தங்கை அந்த நற்செல்வன் தங்கைங்கிறது இவனுடைய கைங்கரிய ஸ்ரீயானது பகவத் கைங்கரிய கைங்கரியம் எப்படி அறியப்படுகிறதுன்னு கேட்டா இவன் கிரகத்துல கனைத்து இளம் கற்றெருமை இல்லையா இளம் கற்று கனைத்து அப்புறம் வச்சுப்போம் இளம் கற்றெருமை மிக இளம் கற்றுகளோடு கூடியதான இல்லையா எருமை இல்லையா இளம் கற்றெருமை கன்றுக்கு இறங்கி இல்லையா கனைத்து முறை வழியை நின்று பால் போற நனைத்து இல்லம் சேராது. அதாவது வீட்ட இந்த எருமை இருக்க இந்த எருமைகளை கறக்காம விட்டுருக்கான் இல்லையா
அந்த எருமையானது கன்றுக்கு இறங்கி இவர் கரெக்டாக கன்றுக்கு பால் கொடுக்கணும் இல்லையா, அந்த கன்றுக்கும் பால் கொடுக்க முடியாம கனைத்து இளங்கற்றெருமையானது கன்றுக்கு இறங்கி கனைத்து இல்லையா, கனைத்துன்னா சங்கேதம் எதை கரைத்து பார்த்தாலாவது கட்ட எழுத்து இடத்துல ஊட்ட விடுகிறார்களா, தன்னையும் பால கறக்கிறார்களான்னு பார்க்கிறது இல்லையா. கனைத்து இளங்கற்றெருமை கன்றுக்கு இறங்கி கனைத்து நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோர். இத்தனைக்கும் அந்த எருமையை கறக்காத காரணத்தால இந்த எருமையானது இல்லையா அப்படியே கன்றுக்கு இறங்கி நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோர. பால் சோறான அந்த பாலானது அதனுடைய காம்பிலிருந்து பிரவகிக்கிறது. பிரவகித்த பால் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டாக்க நினைத்து இல்லம் நினைத்து சேராக்குகிறது. இல்லம் நினைத்து சேராக்குறது எதனை பார்க்கணும். இந்த எருமையை வீட்டு மத்தியில கட்டல, இல்லம்னா கிரக மத்தியம் இல்லையா. இது கொள்ளையில மாட்டுக்கொட்டாயில கட்டியிருக்கு. கொள்ளையில மாட்டுக்கொட்டாயில கட்டின எருமையுடைய பாலானது, எருமைகளுடைய பாலானது அப்படியே பிரவகித்து வந்து வீட்டுக்குள்ள புகுந்து இல்லம் நினைத்து சேராக்குது இல்லையா. அவ்வளவு சமர்த்தி ஒன்றுல ஏன் எருமையை கறக்காம வச்சிருக்கான்னு கேட்டாக்க, ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, இவர்களுக்கு பசுவை கறப்பது இந்த கோபாலர்களுக்கு நித்திய நைமித்தி கர்மா, இந்த எருமையை கறப்பது அவர்களுக்கு காமிய கர்மா. பகவத் கைங்கரியங்க நிச்சயமா இருக்கிறபடினால காலங்களிலிருந்து பகவத் கைங்கரியத்துக்கு அது நித்திய நைமித்திய கர்மாக்கள் இல்லாம பகவத் கைங்கரியம். அதனால பசுக்கொள்ளாங்கிறது தான் கற்று தரவை கணங்கள் பல கலந்தாச்சு. இப்ப எருமையாக பகவத் கைங்கரியத்துக்கு சாமி கர்மாக்களை பண்ணிட்டு இருப்பீர்களோ நித்திய நைமித்திய கர்மாக்களை முடிச்சுட்டு அவர் பகவத் கைங்கரியத்துக்கு போயிட்டார் இல்லையா. சாமி கர்மாக்களை செய்வார் இல்லை. ஆகினால எருமைகள் என்ன பண்றது இல்லையா, கறப்பதற்கு ஆள் இல்லாம இல்லையா, அது தன்னுடைய பாலுக்கு உபயோகம் இல்லாதபடிக்கு இல்லையா, தன் கன்றுக்கும் பாலை கொடுக்க முடியாதபடி கன்றுக்கு இறங்கி நினைத்து முறைவழியே நின்று பால் சோர இல்லம் நினைத்து, மாட்டுக்குட்டில நினைத்து இல்லை அதுலேருந்து பிரவகித்த வந்த பாலானது நான் இல்லம் நினைத்து சேராக்கும் இல்லையா. அப்படியே ஜங்காளமாக எப்படின்னாலும் அப்படியே இந்த ஷேர் எப்படிப்பட்ட பெரியதான தட்டாகத்துல போனா எப்படி ஷேர் குழைத்து கிடக்குமோ அப்படி கிரகம் எல்லாம் மண் தரையில பாலானது மணிக்கணக்கில் பிரவகித்து ஓடினாங்க நினைத்து இல்லம் சேராக்கும். இப்படிப்பட்டதான் இல்ல பகவத் கைங்கரியைக்கு நிஷ்டனாக இருக்கக்கூடிய நற்செல்வன். அந்த நற்செல்வன் தந்தார். இப்போ இவருடைய கிரகத்தை இப்போ இந்த 11வது மாசத்துல ஆரம்பிச்சு இல்ல இந்த பெண்கள் எப்படிப்பட்ட விஷயங்களாக முன்ன போல வாசக்கதவை பூட்டி வச்சுக்கிறது. இவர்கள் வெறும் பகவத் பக்தி நிஷ்டர்கள் இல்ல, பாகவத பக்தி நிஷ்டர்கள். இவர்களுடைய கிரகமானது பாகவதர்கள் புகுந்து எப்பொழுதும் பரிமாறும்படியாக இருக்கு. அவர்களெல்லாம் மணி கதவத்திறன் கேட்டால் இப்ப இவரை கதவத்திறன் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கற்றுக்கரவையிலேருந்து ஆரம்பித்து இவர்களுடைய கிரகமானது திறந்திருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது நீர் வாசற்கடை பற்றி சொல்றான்னு காரணம் என்னன்னு கேட்டா, கிரகமானது இப்போ எருமையினுடைய பாலாள சேரு சீட்டு கிடக்கிறபடினால இல்லையா அதுக்கு அந்த பிரவேசம் அலபமான உன்னுடைய கிரகத்தினுடைய சன்னிவேசம் அவர் கீழே இருக்கிறத உள்ள இருக்கிறத சொன்னா அவர் கிரகத்துல போய் இவர்கள் எல்லாம் முதல்ல இல்லையா பகவான் மீதான திருநாமத்தை சங்கீர்த்தனம் பண்ணினார்கள். இல்லையா அவர்கள் சொன்னா இல்லையா பகவான் சக்கர திருமணனுடைய திருநாமத்தை சங்கீர்த்தனம் பண்ணார்கள். ஸ்ரீமத் ராமாயணமான உத்கிருஷ்டமான சரித்திரத்தை அவருடைய கிரகத்து முன்னால் நின்று இல்லையா அவளை எழுப்பும் பொழுது கானம் பண்ணார்கள். அவர் சொன்னா இப்படிப்பட்ட அது ஏன் நீங்கள்லாம் வாசல் இருந்து கஷ்டப்படுற கிரகத்துக்குள்ள வாங்கன்னு கூப்பிட்டா அவர்கள் வரும்படியா உங்க கிரகம் இருக்கு இல்லையா. நான் கனைத்து இளம் கற்றெருமை கன்றுக்கு இறங்கி நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோர நினைத்து இல்லம் சேராக்கும் நற்செல்வம் தங்க.
அந்த சொல்லு பனித்தலை வீழ நீன் வாசல் கடை பற்றி உன்னுடைய கிரகம் அந்த பிரவேசம் அதபமாக உன்னுடைய கிரகத்துக்குள்ள உன்னுடைய முடியாமல் நீன் வாசல் கடை பற்றி. வாசல் கடைன்னு அர்த்தம் கிரகத்தில் இருக்கக்கூடியதான் அங்கனம், அதில் இருக்கக்கூடியதான தூண்கள் அவைகளை பற்றி கொண்டு நீ வாசல் கடை பற்றி இல்லையா. வாசல் கடை பற்றி நின்றா ஏதாவது கேட்டாங்க இல்லையா. பனி தலை வீழ ஹேமந்த ருத்து, அது ஹேமந்த பிரதமே மாதம், அதுல பனியானது பெரும் பனியாக பெய்யுது. அந்த பெய்கிற பனி கூட பனி தலை வீழ, பனித்தலை வீழ தலையில முழுவதும் இல்லையா பனியால் பகட்டமாக நீ வாசல் கடை பற்றி என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டா சீனத்தினால் தென்னிலங்கை எங்க கிரகத்துக்குள்ள வான் சொல்றிய மட்டும் இதை கேட்டு நீ எப்படி எழுதிருக்காம இருக்கு இல்லையா. சீனத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செற்ற மனத்துக்கினியானை பாடவும் நீ வாய்கிறவா. சீனத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செற்ற மனத்துக்கினியான் பகவான் இல்ல சக்கரவர்த்தி மனத்துக்கினியவன். அது காரணம் என்னன்னு கேட்டா தென்னிலங்கை கோமானை செற்றவன். இந்த தென்னிலங்கை கோமான அப்படிங்கிறவன் இதா பிராட்டியை பிரித்த காரணத்தால் மட்டும் பெருமாள் வதம் பண்ணல. அவன் அந்த தேவர்களுக்கும் வைதிக காரியங்களுக்கும் அவ்வளவு விரோதியாக இருந்தான். அவன் சொல்லும் போது தூஷகன் வைதிகம் திஜான் அத்தையத்தை சொன்னான் இல்லையா. பிராமணர்களை தாமும் துன்புறுத்தி கொண்டு தன்னுடையதான 16,000 பிராத்தாக்கள் அவனுக்கு கரம் தூஷணம் சிறுசிரசன் சொல்லக்கூடிய இவருடைய 3 பிராத்தாக்களை தலைவர்களாக கொண்ட 14,000 அசுரர்களை கொண்டு இல்லையா ரிஷிகளையும் இல்லையா பிராமணர்களையும் வைதிக கர்மாக்களையும் மிகவும் துன்புறுத்தினான். ரிஷிகளுடைய குடியிருப்பை அழித்தான் இல்லையா. தேவர்களுக்கு இல்லையா செல்ல வேண்டிய யாக யஜ்ஞாதிகள் எல்லாம் மறித்தான். இதுக்கு மேல இல்லையா பிராட்டியும் நம்மிடத்திலிருந்து பறித்தான் இல்லையா. இதெல்லாம் இது செய்ய மாட்டானேங்கிறது. எப்போ அவன் மரணத்தை அடைந்தது. ராவணன் மாண்டு போய் கிடக்கான் யுத்த களத்துல. மந்தோதரிலிருந்து கதறினா அழுதார், செத்த ஒதுங்கி இருக்கிறார். வீழ்கால்தான் இல்லையா பின்னால இறாய்ந்து நிற்கிறார். அவரை கூப்பிட்டு பெருமாள் இல்லையா பிரியதாமசிய சம்ஸ்காரா, உங்களுடைய பிராதாவாயிட்டு இவனுக்கு சம்ஸ்காரங்களை நீர் பண்ணுன்னு அவருக்கு வீழ்கால்தான் சொல்ற. இல்ல இவன் தேவத்தை போராட்டத்தாரப்பட்டவன் இல்லையா, இவனை பிராத்தான்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு இவனை சகோதரன் சொல்லிக்கிறதுக்கே எனக்கு இல்லையா மனம் இல்லை. அதுக்கே நான் ரொம்ப வெட்கப்படுறேன். அதனால இவனுக்கு நம்மால சம்ஸ்காரம் பண்ண முடியாது. பெருமாள் சொன்ன இவன் என்ன பிரகாரம் பண்ண எனக்கு இல்லையா, இவன் செய்த காரியம் ஒண்ணு எனக்கு அபச்சாரம் இல்லை. இவன் தேவர்களுடைய ரிஷிகளுடைய குடியிருப்பு அழித்தான் இல்லையா. தேவர்கள் எல்லாம் யாகத்தை பெறக்கூடிய பாகம் இருக்க அதை தவிர்த்து மறைத்தான். பிராட்டியை நம்மிடத்திலிருந்து பிரித்தான். இவைகள்லாம் இவனுக்கு தானா செய்த கெடுதலை வழி இவன் நமக்கு ஒண்ணும் பண்ணல. அதுவும் மரணாந்தானி வைராணி ஜீவித்திருந்தவன் செய்தான். இனி மரணம் அதுவும் செய்ய மாட்டான். ரொம்ப கலப்பரா போயிட்டானே இவன். இதுவரை செய்த கெட்ட காரியங்களை இனி செய்ய மாட்டானே இல்லையா. ஒரே ஒரு தப்பு பண்ணான். நாம் இவனுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணி இருந்த சேமங்களை எல்லாம் இவன் தானே இல்ல கெடுத்து கொண்டான். இனி அதுவும் செய்ய மாட்டான். அதனால இல்லையா இவன் இனி இல்ல அப்படிதான் இருந்த காலத்தில் இழந்ததெல்லாம் இப்பவும் அவன் இழக்க வேணுமோ. அதனால் சிறுதாமசிய சம்ஸ்கார இல்ல நீர் பண்ண தகுதி இல்லைன்னா ஒதுங்கிடும். இவனுக்கு நாம் பண்ணுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லத்தக்க அந்த தென்னிலங்கை கோமானை சீனத்தினால் சென்று இப்படி சொல்ல பெருமாளுக்கு அவரை வதம் பண்ற காலத்துல இல்ல சீனம் தேவைப்பட்டது இல்லையா. அதனால நம்ம கோபஸ்வ வசமே இவன் அந்த சமயத்தில் இல்ல ஒதுக்கி வைத்திருந்த கோபத்தை இருந்து சௌரபி சௌசல்ய காருண்ய மாதுரிய ஔதாரியாதி குணங்களையே காரியம் கொண்டு வந்தவர் இப்ப கோபத்தினால காரியம் கொள்ள வேண்டியது இருக்குன்னு கோபத்தை வசமே இவான் அப்படிங்கிறார். பெருமாள் என்ன பண்ண கோபத்தை கூப்பிட்டு நான் உனக்கு வசப்படுகிறேன் இல்லையா, நீ என்ன கொண்டு
இல்லையா ராவணனை வதம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செற்ற பெருமாள் அசகாய சூரன் அனபாய சாகசம் அவனுக்கு எதனுடைய சகாயமாவது வேணுமா இதான் செய்யறதுக்கு. ஆனால் சினத்தினுடைய சகாயம் தேவைப்பட்டது. சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செற்ற மனத்திக்கினியா. இந்த மனத்திக்கினியான்றது யாருக்கு மனத்திக்கினியான்னு சொல்லல. அதனால எல்லோருக்கும் மனத்திக்கினியா. அவதரிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே தேவதைகள் எல்லாம் சக்கரவர்த்தியினுடையதான யாகத்துல அஸ்வமேதத்துல தங்கள் ஹவிர்பாவத்தை பெற்றுக் கொண்டிருந்த தேவர்கள் எல்லாம் அங்க சக்கரவர்த்தி பண்ற யாகம் வசிஷ்ட புரோகிதமான யாகம். அதனால அவர்களுக்கு அந்த ஹவிர்பாகத்தை பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்க முடியாது. ஆனா இந்த பூமியை காலடிக்கு வைக்கிறதுக்கு அவ்வளவு பயம் ராவணன் நடத்துற இல்லையா. அப்படி ராவண பயத்தாலே அஞ்சி நடுங்கி அலைகள் அழுந்தும் நாவாய் போல் ஆவாரார் துணை நமக்கு ரட்சகர் ஆறு அவர்கள் எல்லாம் ரட்சாபேட்சை பண்ணி நிற்கிற அளவிலே அந்த பெருமாள் ஏதஸ்மின் நந்தரே விஷ்ணு உபயாதோ மகாத்யுதி தங்க சக்கர கதாபாணி பீதவாசா ஜெகத்பதின்னு சொல்லி இல்லையா அந்த ஏதஸ்மின் நந்தரே விஷ்ணு அவர்கள் பெருமாளை சரணாகதி பண்ணலைங்க. அவர்கள் ரட்சாபேட்சை பண்ண நம்முடைய ரட்சணம் நம்ம கொண்டு நடவாது, நம்முடைய ரட்சணத்துக்கு ஒரு சர்வேஸ்வரன் தான் கடவன் என்று அவர்கள் ரட்சாபேட்சை பண்ணின அளவிலே அவர்கள் மனதில் யாரும் நினைத்திருந்தார்களோ அந்த விஷ்ணு மாத்தா ஏதஸ்மின் நந்தரே விஷ்ணு உபயாதோ மகாத்யுதி தங்க சக்கர கதாபாணி இவ்வளவு லட்சியபட்சமானது கை புகுந்ததுனால வந்ததானே இந்த புகழாமல் திருமேனி எங்கும் தோன்ற பெற்று அந்த சரணாகதி ரட்சணத்துக்கு உறுப்பானதான சங்க சக்கர கதாபாணின்னு ஆயுதங்களை எல்லாம் உடுத்து கட்டி கொண்டு அவருக்கு முன்னால் தோன்றினான் இல்லையா. அப்போ இருந்தவே முடியாது இல்ல தேவர்களுடையதான வம்சம் முழுவதும் அவரை சரணாகதி பண்ணிட்டு இல்லையா. அந்த சரணாகதி ஏற்றுக்கொண்டு பெருமாள் இல்லையா அகம் சத்வா ஜெககிரீவம் தப்ரஹஸ்தம் சபாந்தவம். அது மட்டும் இல்ல ராவணனை முழுமாவும் அவனுடையதான புறத்தோடு சேர்த்து அழித்து அதற்கு மேல அதோடு இல்லாமல் நான் இந்த லோகத்துல 11,000 வருஷங்கள் நான் நிறைவேற்று இந்த லோகத்துல பூமியை ஆண்டு போது ஏன் அப்படிங்கடா ஒரு ராவணனை கொன்றா இன்னொரு ராவணன் தோன்றாம போகணும். அதுக்காக லோகத்தை தர்மத்தை 11,000 வருஷங்கள் நிலைநாட்டி இல்லையா இல்ல உங்களுக்கு உபகரிப்பேன் அப்படின்னு சொன்ன பெருமாள். அதை கேட்ட அந்த இந்திராதி தேவதைகள் அத்தனை பேரும் இல்லையா இப்படி பெருமாள் திருவுள்ளம்பத்துல இங்க ஆகாது உண்டோ அப்படின்னு சொல்லி மனசா தேவாக அப்படின்னு பீட்பல்ல மானசான்னு சொல்ல முடியாது. அந்த பெருமாள் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு ரட்சகம் சத்திய சங்கல்பம் சர்வஜன் தன் வாயால் சொன்ன வார்த்தையான வழினாலே இது நடந்ததாகவே எண்ணி அளவற்ற பிரீத்தியோடு மிகுந்த ஹரிக சிருஷ்டமான அரசோட கூட அந்த தேவர்கள் அங்கேருந்து சென்றார்கள் சொல்லும்போது அவர்களுக்கு பெருமாள் அவ்வளவு மனசிக்கினியன வந்து அவசரித்தார் இல்லையா. சக்கரவர்த்தி தசரதனுக்கு வந்த பிராட்டிக்கும் இல்லையா கௌசல்ய பிராட்டிக்கும் அவ்வளவு மனசிக்கினியவனா இல்லையா. அதீஜனுக்கு கௌசல்யா வீட்டு இல்லையா சஜ்ஜனாம்போஜ பாஸ்கரம்னு சொல்லி இல்லையா கெட்ட பிள்ளையாது இந்த லோகத்தை எல்லாம் ரசிக்க போறான்னு எண்ணி எண்ணி சந்தோஷப்பட்டேன். கௌசல்யா சுதுகை புத்திரம் இல்லையா மனஸ்கினி இல்லையா அத கௌசல்யா எப்படி புத்திரமை பெற்றாலும் கேட்டா இத சுந்தரகாண்டத்துல இல்லையா சீதை சொல்றா அவரவர்கள் தந்தாமிச்சு இல்லையா சரீரம் அசக்தமா காலத்தை உதவுவோம் என்றோ இல்ல மேல நமக்கு நற்கதி அடைய செய்வன் என்றோ ஒரு பிள்ளையை பெறுவீர்கள். அதுக்காக தபஸ் பண்ணி ஆனா என்னுடைய மனசில் அகல்ல வரமுடையதான என்னுடைய மாமியார் இல்லையா இந்த லோகத்தை எல்லாம் ரட்சிக்க வேண்டும் என்று வரம்பு பிள்ளை வரம்பு எப்படி தெரியுதுன்னு கேட்டாக்க இந்த பெருமாள் இவன் தான் சர்வலோகத்துக்கு ரட்சகனாக போகிறான், இவன் தான் சர்வருக்கு அபயப்பிரதானம் பண்ண போகிறான் என்று அப்படிதான் தன்னுடைய குழந்தை நினைத்து நினைத்து இல்லையா அவர் அவ்வளவு மனதில் அவளுக்கு இனிமையோடு பெருப்பிறப்பு எண்ணி இல்லையா அவருடைய கௌசல்யோடைய மனசுக்கு நீவனார் இல்லையா. அவர் தசரத சக்கரவர்த்தி இருக்காரு 60,000 ஆண்டு காலம் மருட விட்டு இந்த பிறந்த பிள்ளையை பார்த்து இல்லையா பெருமாளுடைய அழகுக்கு கண் முன்னால் எப்பவும் சக்கரவர்த்தியே இருக்கணும்னு அவனுடைய அழகினால் ஈர்க்கப்பட்டு அவர் மனசுக்கு இனியவனாக இல்லையா.
அவன் இவர்களுக்கு மட்டும் இல்ல இல்லையா, இளைய பெருமாளுக்கு ஸ்ரீ பரதாழ்வானுக்கு மட்டும் இல்ல, அந்த அயோத்தியில இருந்த அத்தனை ஜனங்களுக்கு மறந்துக்கிறீங்க. ஏதோ ஒரு பிரஸ்தாபத்துல இல்லையா தசரதன் சொன்னா பௌர ஜனங்களை எல்லாம் கூட்டி இல்லையா பெருமாளுக்கு இல்லையா சக்கர என்னுடைய பிள்ளைக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்றதாக இருக்கேன் இல்லையா, எனக்கு வயசா இருக்கு, இனி அவன் தான் இந்த ராஜ்யத்தை ஆளணும்னு சொன்ன அத்தனை பேர் இல்லையா என்ன சொல்றாங்க, இச்சாமோகி மகாபாகும் ரகுவீரம் மகாபலம் கஜேன மகதாயாந்தம் ராமம் சத்ராவதானம் என்று தொடங்கி பெருமாளுக்கான கல்யாண குணங்களை ஒரு சர்க்கம் பூரா இல்ல கிட்டத்தட்ட 235 குணங்களை பகவானுடைய அச்சந்தமான கல்யாண குணம் இந்த பௌர ஜனங்கள்லாம் சொல்லி இப்படிப்பட்ட ராமனைத்தான் நாங்கள் எங்களுக்கு அரசனாக விரும்புகிறோம். இதை கேட்ட உடனே இல்ல சக்கரவர்த்தியே ரொம்ப மனசு வருத்தப்பட்டு போயிட்டாங்க. நான் ஏதோ கேட்கிறேன் உங்களுக்கு இல்லையா என்னுடைய பிள்ளைக்கு அபிஷேகம் பண்ணலாம்னு இருக்கேன், நீங்களா என்ன சொல்லணும் இல்ல இப்ப என்ன சொல்ல கொஞ்சம் கிரமத்துல ஆகிறது, இப்ப தேவருக்கு என்ன தேவரே கொஞ்ச நாள் ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்து அப்புறம் கிரமத்துல பார்த்து பண்ணிக்கிறது ஒரு வார்த்தை உபச்சாரத்தை கூட விட்டு சொல்லல. அத்தனை பேர் என்னமோ படுகொலை அடிப்பான் ஒரு கொடுமையின் கையில கொடுங்கோலன் கையில மாட்டிருந்து எப்படா தப்பிக்க போறோம்னு இருக்கிறது போல அத்தனை பேரும் போறதா நீ போ ராமனோட சொன்னாங்க வருத்தப்படாது. சக்தி வந்த நகஸ்தானி பிரஜானாந்தி ஹிதேவதா பாண்டவசிய ஆதபத்திரசிய சாயாயாம் ஜெரிதம்மா 60,000 வருஷம் நான் பௌருஷம் இல்லாதவன் இல்லை இல்லையா, எதுக்காக 60,000 வருஷம் மல்லா கிடந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு பிள்ளை எப்படிதான் வரமாத்தரணும் அவசியமே இல்லை இல்லையா. ஏன்னா இளமையா இருந்த காலத்துல இது மாதிரி 1000 புத்திர பெற்றிருப்பேன் இல்லையா, ஆனா எனக்கு தெரிய தோணலை. ஏன்னு கேட்டா இல்லையா சக்தி வருத ஜகத்தான் 60,000 வருஷம் பிரஜாநாந்தி உங்களுடைய ஹிதத்தை தவிர வேற ஒன்னையுமே நினைக்கல. இந்த குடிமக்களுடைய தானே அவருடைய ஹிதத்தை தவிர வேற எதையும் நினைக்காம சக்தி வருத ஜகத்தானே பிரஜாநாந்தி ஹிதேரதா பாண்டவசிய ஆத்தபத்திரசிய இந்த வெண்பொருத்த குடையின் கீழே என்னுடைய சரீரமான ஜீரணமாயிடுச்சு. சரீரம் ஜீரணமாகி போறதுதான் நமக்கு புத்திரன் இல்லையே ஒரு தெரிஞ்சு இருந்தவரும் இந்த சரீரத்தை உங்களுடைய ஹிதத்துக்காக பயன்படுத்தி சக்தி அற்புதமான சோகம் சக்தி வருத ஜகத்தானி பிரஜானாந்த ஹிதேரத பாண்டவசிய ஆத்தபத்திரசிய சாயாயம் ஜரிதம் மம அப்படின்னு சொல்லி ஒத்திருக்காங்க. ஒரு ஒரு உபச்சாரத்துக்காக சொல்ல வேணும், நீங்கள்லாம் பெருமாள் விரும்புங்கோ அவதான் ராஜாவுக்கு சந்தோஷம் தான். ஒரு வார்த்தை எனக்கா இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு தேவையே இருக்காதா இல்லையா, இது மாதிரி பார்த்து கிரமத்தை பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டேன்னு அந்த அளவுக்கு பிரஜைகளுக்கு அந்த அவ்வளவு மனசு தெரியும். அயோத்தியா கண்டது முதல் இல்ல குணைகி விரும்பு சேராமா அந்த பிரகாரம் பகவான் குணங்களால பிரகாசித்தார் இல்ல எல்லாம் போட்ட சுவாமி அங்க உள்ளதான ரிஷிகள் அத்தனை பேருக்கு மனசுக்கிறீங்கிறாரு இல்லையா. அங்கிருந்து ஜனசாக்கு ஒரு சூர்பணக்கம் வந்தாரு ராட்சசி இல்லையா, அவள் மனசுக்கிறீங்க தருணம் ரூபகம் பண்ணும் சுகுமாரோ மகாபலோ இல்லையா இந்த புட்டதிக்கு விசாலாட்சம் அப்படின்னு சொல்லுங்க இல்லையா, மூக்கு காலம் அறுபட்டு போகிறார் இல்லையா. அவர் இல்லையா பெருமாளுடைய கல்யாண குணங்களை சொல்லிக்கொண்டே பெருமாளுடைய அழகை சொல்லி புலம்பிட்டே போறார் இல்லையா. ராவணன் கூப்பிட்டு கேட்கிறான் இல்லையா, அந்த 2 பேரும் சரி போதும் அவர் கூப்பிட்டு நல்லா உதைக்கணும், அவர் 2 பேரையும் வதம் பண்ணணும்னு சொல்ல வேண்டாம் இல்லையா. தன்னை இல்லையா மூக்கு எடுத்து இல்லையா தன்னை விருப்பப்படுத்தி அனுப்பி தன்னை அவமானப்படுத்தி அனுப்பினு அப்பதான் உனக்கு சாமி போவாங்க அவன் நினைக்கிறேன். ராவணன் சொல்றா சிவபனகை எப்படிப்பட்டது தெரியுமா இல்லையா, தருணம் அவருடைய இளமையை சொல்றதா, ரூப சம்பந்தம் அவருடைய சிறுமையினுடைய அழகை சொல்றதா இல்லையா, புண்டரீக விசாலாட்சம் அவர்களுடையதான் இல்லையா கண்ணில் கண்ணழகை சொல்றதா, எதை சொல்றதுன்னு புரியலன்னு சொல்லி இல்லையா அவர்கள் கையால் அவமானப்பட்டு மூப்பெருப்பட்டு இல்ல ஓடி போன ராட்சசி இருக்காளே அவளுக்கு கூட மனசு தெரியும் இல்ல. அவ சொல்ற அடுத்தபடியா திருவடி இல்லையா, இவர்களெல்லாம் மனுஷர் டாக்டர்கள் ஒரு தீர்க்கை ஒரு ஒரு பிராணிமா ஜந்து மாத்திரம் இல்லையா. அவர் பெருமாளை பார்த்த பெருமாளப்பா கடைசியை சொல்ற இல்லையா பரமபதத்துக்கு கூட வராங்க, எனக்கு இந்த சக்கரவர்த்தி பெருமான இந்த அனுபவத்தை தவிர வேற ஒன்று வேண்டாம்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா. பக்தி சென்னியதாக
பாபு நாங்கேத்திர கட்சி சொல்லும் இல்லையா, இந்த சக்கரவர்த்தி திருமணனுடைய திருமையின் அனுபவத்தை தவிர, இந்த சக்கரவர்த்தி திருமணனுடைய திருநாம அனுபவத்தை தவிர, இந்த சக்கரவர்த்தி திருமணனுடைய திருச்சரித்திரத்தினுடைய அனுபவத்தை தவிர வேறொன்றும் வேண்டேன்னு சொல்றதுக்கு அவர் மனசுக்கு நீ நான் போனவர் எல்லாம் போட்ட சுவாமி சத்ருக்குள்ளி போட்டியில அவர்கள் மனசு ராவணன் பெருமாளிடத்தை யுத்தம் பண்ணி கைமாண்டு சோர்ந்து போயிட்டான். சேர்ந்து போய் பெருமாள் கடைசியில இல்ல அஸ்திரத்தினால அப்படியே தீர்த்தத்துல மயங்கி விழுந்தான். ராவனுடைய சாரத்தை என்ன பண்ணா இல்லையா, அது மாதிரி மயங்கி விழுந்தாக்க என்ன பண்றது, அடிபட்டு விழுந்தா என்ன பண்றதுன்னா செத்த நேரம் யுத்தத்தை வந்து வெளியில கொண்டு போய் ஆசுவாசப்படுத்தி திருப்பி அடித்து வருவோம். அது சாரத்தினுடைய கடமை. சாரதி என்ன பண்ணும், ரதி உள்ள இருக்கிற மகாரத்தனால இல்லையா யோத்தா இருக்கானே அந்த யுத்தம் பண்ற வீரன் அவன் கடற்படைத்து போனா அவன் எதிரியாக ரொம்ப அடிபட்டு இல்லையா மோகித்து போனால் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டாங்க, அப்படி வெளியே ரவுண்டு போயிட்டு வர மாதிரி அந்த யுத்தத்திலேருந்து அவனை சற்ற விலக்கி போய் கொஞ்சம் ஆஸ்வாசப்படுத்திருப்பான். அத மாதிரி ராவனுடைய சாரதியானவன் ராவண ஐஷ்ணு அது மாதிரி ஒரு சுத்தி அவனை கொஞ்சம் ஆஸ்வாசப்படி திரும்பி கொண்டு விட்டான். அப்படி ஆஸ்வாசப்பட்டு ஓட்டு கொடுக்கும்போது தன்னுடைய சாரதியை ராவணன் திட்டான். சத்ரோகோ பிரத்யாக ரஞ்சனீயசி விக்ரமை இல்லையா இல்ல ஈச்சதா யுத்தம் ஸ்வயா காப்புருஷத்துதா எப்படிப்பட்ட நான் சத்ரோகோ பிரத்யா சத்ருதான் ஆனா பிரத்யாக வீரியது எனக்கு முன்னால் நின்று இப்படி ஒரு யுத்தம் பண்ணி என்னை அடித்து வீழ்ச்சணும் நான் பார்த்ததே இல்லை. இல்லையா சத்ரோகோ பிரத்யாக வீரியசி ரஞ்சனீயசி விக்ரமை அவன் யுத்தம் பண்ணதும் அவன் ஒவ்வொரு அம்பை மேல விட்டு அடிக்கும் பொழுதும் அதை எதிர்த்து ஒரு அஸ்திர பிரயோகம் பண்ணு எனக்கு தோணல. ரஞ்சனீயத்தை விக்ரமை இல்லையா மனது ராமன் பேரும் இல்லையா ரஞ்சயத்து இல்லையா பார்க்கும் பொழுது இவன் கையால் காக்க மாட்டோமா அப்படிங்கிற ஆசை எனக்கு உண்டாச்சு. இதுவரை எத்தனையோ பேரோட யுத்தம் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, இந்திரனோட யுத்தம் பண்ணிருக்கேன், யமனோட யுத்தம் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, வருணனோட யுத்தம் பண்ணிருக்கேன். அத்தனை பேர் யுத்தம் பண்ணி அவர்கள் எல்லாம் இல்லையா என் கையால சாச்சிருக்கேன். ஆனால் இவனிடத்தும் யுத்தம் பண்ணும் பொழுது இல்லையா வெற்றி பெறணும் கூட விருப்பமில்லை. இல்லையா ரஞ்சனீயத்தை விக்ரமைக்கு இல்லையா யுத்தமே அபேட்சது. இவனோட யுத்தம் பண்ணி இவனை ஜெயிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இவன் கையால மரணமடைந்தா அதுவே பெரிய பாக்கியம் எண்ணி இருந்த என்ன காப்புருஷத்துதான். காப்புருஷன்னா என்ன அர்த்தம் இல்லையா, அதாவது புருஷன் போல இருக்கிற காப்புருஷனாக என்ன அலியா தந்து அப்படிப்பட்டவனுடைய யுத்தத்திலிருந்து என்னை வெளியே விலக்கி கொண்டு போய் கடைசியில நான் உன்னால நபும்சகனாக பண்ணப்பட்டேன்னு சொல்லி அந்த சத்ரு போட்டியில கூட பகவான் அப்படிப்பட்ட மனசு தெரியும். சுவாமி ரெண்டு பெண் பிள்ளைகள் சுவாமி அவ ரெண்டு பேருடைய பத்தியும் பெருமாள் சாட்சாத்தா வதம் பண்ண இல்லையா, வாரியே இந்த வாரி வதம் பண்ணப்பட்டு வாரியுடைய பத்னி வராங்க. பத்னி வந்து என்ன பண்றா அப்படின்னு கேட்டாங்க, இல்லையா என்னுடையதான இல்ல பர்த்தாவை சொன்னியே அப்படின்னு சொல்லி கோவப்படல. அப்புறமேச துராஜ உத்தம தார்மிகன்னு சொல்லி இவன் தான் பரதத்துவம் என்பதை அறிந்து இல்லையா இவனை இல்லையா மனசு பூராவும் இல்லையா மதுரமாக கொண்டு இவனை கொண்டாட. மண்டோதரி இருக்காரு ராவணி பெருமாள் பிரதமன் நினைக்கிற அவன் சொல்றா வெட்டமேஷ மகாயோகி பரமாத்மா சனாதன இல்லையா அந்த எதைபற்றி ஜனஸ்தானே ராட்சசி பகுவிதா இல்லையா ஜட்டமேஷ மகாயோகி பரமாத்மா சனாதன இல்லையா அந்த சங்கடத்து கதாபாணிகி இல்லையா பீதவாசா ஜெகத்பதி இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி அதைய சாட்சத துருவா அப்படின்னு அவன் கொண்டாடுற. அவள் மனசுக்கு நீவன பர்த்தாவானவன் மாண்டு கிடக்கிறான். அந்த தன்னுடைய பர்த்தாவை இல்லையா ஹனனம் பண்ணவன் அவனை கொண்டவன் இருக்கானே அவன் அப்படி இல்லையா மனசால் அவ்வளவு சந்தோஷித்து இல்லையா அவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டார். மண்டோதரி சதுஸ்லோகின்னு பேர் சம்பிரதாயத்துல பெருமாளுடைய பரதத்துவ நிர்ணயமானது ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல இல்லையா இத்தனை ரிஷிகள் மேல ராவண வதத்துக்கு அப்புறம் பிரம்மா சொல்ல போறோம் அதெல்லாம் தனி இல்லையா. இதுவரை முதல்ல பெருமாளை பரதத்துவமாக பார்த்து இல்லையா அவர் பரதத்துவ நிர்ணயம் பண்ணவள் மந்தோதரி தான். மந்தோதரி சதுஸ்லோகி அப்படின்னு பேர் இருக்கு. ஜனஸ்தானே ராட்சசை பகுவிதா
ஜக்தமேஷ மகாயோகி பரமாத்மா சனாதனா இல்லையா, சங்க சக்கர கதாபாணி பீதவாசா ஜகத்பதி இல்லையா, அக்ஷய சாஸ்வதோ துருவகான்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகங்களால அவள் இப்படி யாருடைய மனசுக்கு இனியவன் சொல்ல முடியாதபடி இல்லையா மனசுக்கு இனியவன். இவர்கள் மனசுக்கு இனியவனா இருக்கட்டும் சுவாமி. இப்ப முதல்ல இத்தனை 13 பாசுரம் ஆச்சே, இந்த பாசுரத்துலதான் இவள் சக்கரவர்த்தி திருமகளுடைய பிரஸ்தானம். ஏன்னு கேட்டா கிருஷ்ணாவதாரத்திலேயே மண்டி கண்ணனை தவிர வேற ஒன்றும் வேண்டாம்னு இருக்கிறவர்களுக்கு கூட இல்லையா அந்த மனதுக்கு இனியவன் யாருன்னு கேட்டா சக்கரவர்த்தி திருமகன் தான் இல்லையா. ஒரு பெண்ணுக்காக இல்லையா கண்ணனுடைய செய்திருப்பா இல்லையா, உண்ணாது உறங்காது ஒலிகளை ஊடலுக்கு இல்லையா இத்தனை காரியம் செய்து கேட்டாங்க இல்லையா. தன்னை நம்பி இருக்கக்கூடிய தன் பத்னியாகிற அபலையான பெண்ணுக்காக அவளை காப்பாற்றுறதுக்காக இல்லையா பெண்ணுக்கு இறங்கி தன உதவி பண்ண காரணத்தால சக்கர இந்த பெண்ணின் வருத்த மரியாதை இவரை போல இல்லாமல் இல்லையா. ஆமா பொண்ணின் புலி பெய்தாலும் பெண்ணின் வைத்த மரியாதை பெருமான் இல்லையா. பெண்களுடைய வருத்தமே அறியாது. அப்படி இல்லாம ஒரு பெண்ணினுடைய வருத்தத்தை தீர்க்க இல்லையா இவ்வளவு பண்ணவனான இல்லையா சக்கரவர்த்தி மகன் இவர்களுக்கும் மனசுக்கு 30 பாசுரமும் கிருஷ்ணானுபவம். இவர்கள் கிருஷ்ணானுபவ நிஷ்டர்கள். அப்படி 30 பாசுரம் ஒரு பாசுரம் கண்ணனை மனத்துக்கினியான்னு சொல்லல, இவர்களுக்கு மனத்துக்கினிய சக்கரவர்த்தி. ஏன்னா இல்லையா எல்லாம் பேரே இல்லையா. கற்பா ராமபிரானே அல்லாஹ் மற்றும் கற்பரும் புற்பா முதலா புல்லரும்பாதி ஒன்றியே நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசர முற்றமும் நற்பாலு பித்தனம் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுடைய. ஏன் கற்பா ராமபிரானே அல்லாஹ் மற்றும் கற்பரும். இந்த கற்பா ராமபிரானே அல்லாஹ் மற்றும் கற்பரும் அல்லாஹ் மற்றும் தேவதாந்தங்களை விவச்சேதம் பண்ணல இல்லையா. கழிக்கிறதுக்காக கூட தேவதாந்தத்தை கூட்டி கழிக்க மாட்டார்கள் இல்லையா. அல்லாஹ் மற்றும் கற்பரும் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டாங்க இல்லையா பெருமாளுடைய பல வியூகங்களையும் விபவாந்தரங்களையும் கழிக்கிறார் மற்றும் அல்லாஹ் மற்றும் இருக்கிறார். அப்படி கற்பார் ஏன்னு கேட்டா கற்பார் ராமபிரான். கற்பார்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு விஷயத்தை அபியசித்து கற்கிறவர். ஒரு விஷயத்தை அபியசித்து அந்த விஷயத்தை கற்கிற எதுக்காக கற்பர்கள்? ஒன்றும் தற்கால ஜன்யமான பிரீத்திக்காக சந்தோஷத்துக்காக இல்ல. இப்ப சந்தோஷமா இருக்கா சுவாமி, காலாந்தரத்துல உபகாரமாக தலை கட்டும் சொல்லு. ரெண்டுக்கு தானே கற்பது இல்லையா. ஒரு விஷயத்தை அபியசித்து கற்று அனுபவிப்பதுங்கிறது 2 காரணத்துக்காக. ஒன்னும் இல்லையா தட்சணத்திலேயே கற்கிற காலத்திலேயே மனசு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது. சரி, சில விஷயங்கள் கற்கும் போது மன சந்தோஷமா இருக்காது. பிற்கால ஒரு சமயம் உபகாரமாக ஆபத்து வந்த இடத்துல உபகாரமாக தலை கட்டும் இல்லையா. இது 2ல ஒரு காரணம் தானே. இது 2மே இங்க இருக்கும்போது வேற எதுக்காக இழக்கணும்? கற்பதற்கான காரணம் 2 தான். அந்த காரணங்கள் இவரிடத்துல சம்பந்தமாக இருக்கும் பொழுது இன்னொரு கற்பதற்கு காரணம் இல்லையே இல்லையா. 2 இவர்கிட்ட சம்பந்தமா இருக்குதுன்னா கற்பா ஸ்ரீராம பிராம. ராமன் சத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? ரன் அப்படிங்கிற தாத்துவின் மேல இல்லையா கற்பரை ஆட்சிப்படுத்திய போது ராமஹா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லார் மனதையும் பிரீத்தியாலே நினைக்கிறவன் இல்லையா. எல்லாருடைய மனதிலையும் இல்லையா பிரீத்தியை பூர்ணமாக சம்பந்தமாக பண்ணி அவர்கள் தன்னை அறியாதபடிக்கு பண்ணி அவருடைய மனதை எப்பொழுது சந்தோஷமாக தன்னை அனுபவிக்கும்படியாக பண்றவன். இது ராமஹாங்க சப்தம். பிராங்க சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? இல்ல உபகாரகன் அர்த்தம். எப்படி உபகாரகன் கேட்டா நமக்கு ஒரு ஆபத்து அந்த ஆபத்து நமக்கு தெரிந்து அவன்கிட்ட கேட்டு உபகாரம் பண்ண வேண்டியதில்லை. நமக்கு வர ஆபத்து நமக்கு தெரியாம அவனுக்கு தெரிந்தவாறே உபகாரகன் ஆயிடும். கற்பா ராமபிரான். ராமன் சப்தத்தால கற்கிற காலத்திலேயே ஏற்படக்கூடியதான மனசுடைய சந்தோஷம். பிரானை அப்படிங்கிறதுனால பிரான உபகாரகன் அர்த்தம். பின்ன தேவையா இதனை அனுசந்தித்து வைத்தோமாக
பின்ன நமக்கு ஆபத்து உண்டாகுங்கிறது அவன் அனுசந்திக்க தெரியாம முடியாமல் இருப்போமே, அப்ப உபகாரகனாக தலை கட்டுவோம். அதனால கற்பாறு ராமபிராணி இல்லையா, ராமனானபடி கற்பர்கள், பிரானானபடி கற்பர்கள். இவனை தவிர ராமனும் ஆக மாட்டார், பிரானும் ஆக மாட்டார். அதனால அல்லால் மற்றும் கற்பரும். ஏன் தொழிலட்டது ரத்தகை கிமன்யேகி தொழிற்சாரட்டது ரத்தகை கிமன்யேகி இது நிச்சிததீகி இல்லையா மிருகரே சிறையான் இல்லையா மிருகரே இல்லையா மிருகமனே உன்னையே ஆசிரிக்கிறேன், உன்னையே இல்லையா சரணாகதி பண்ணி உன்னையே உபாயமாக பற்றி இருக்கிறார். எதனால அப்படின்னு கேட்டா, நீர் நம்ம ரட்சித்தீராகி வேற யாரும் நம்ம ரட்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீர் நம்ம ரட்சிக்காத திருவுள்ள பற்றியதாக நம்ம வேற யாரும் ரட்சிக்க முடியாது. நீர் ரட்சிக்கிற பட்சத்தை இன்னொருத்தருடைய ரட்சணம் அவசியம் இல்லை. நீர் ரட்சிக்காத பட்சத்தில் இன்னொருத்தருடைய ரட்சணம் பிரயோஜனம் இல்லை. இது நிச்சிததி. இங்க பொய் ரட்சதை ரட்சகை கிமன்யி அப்படிங்கிறதுல இது தேவதாந்தர்களை விவச்சேதிக்க வந்தது இல்லை. ஏன்னா சுவாமி எழுதி தேவதாந்தர்களுடைய ரட்சகத்துவம் கிடையாதுன்னு தெரியும். ஆனால் அந்நிய ரட்சகைன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனா ரட்சகத்தை யாருக்கு உண்டு? பெருமாள் மட்டும் தானே. அதனால இது நிசிம்மனை தவிர மற்ற பெருமாள்களை விவச்சேதிக்கிறது. நீ ரட்சிக்கையா மற்றவர்கள் மற்ற ரட்சகர்கள் அவசியம் இல்லைன்னு அர்த்தம். மற்ற ரட்சகர்கள்னாக்க பெருமாளத்தோடு அது இல்லை, ஒன்றை தவிர மற்ற பெருமாள் பரமோ வியூகமோ இல்ல விபவாந்தரங்களோ அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லுவோம். அதனால சக்கர திருமணம் இல்லையா, இவன் மனசுக்கு சந்தோஷத்தை கற்கிற காலத்திலே மனசு சந்தோஷம் கொடுப்பதிலும் கற்றதற்கு பிற்காலத்துல உபகாரகனாக தலை கட்டுவதற்கும் இவனை விஞ்சினவர்கள் கிடையாதபடியினாலே இல்லையா. என்ன ரிஷிமணி சொன்னார், ஒருத்தர் ஒரே இவர் சொல்றாருனாக்க எல்லாரும் ஏகமாக ஒரே சம்பிரதாயத்தில் ஒருத்தர் இப்படி ஒருத்தர் எப்படி சொன்னான்னு கேட்டாக்க இல்லையா, ஆழ்வார் சாச்ச அயர வாங்க நமந்தவர்களுக்கு அருநஞ்சினை அச்சுதன் தன்மை தசரதற்கு மகன் தன்மை என்று மற்றிலே என் தஞ்சமாகவே இல்லையா அப்படின்னு சாச்ச. ஏன் சக்கரவர்த்தி திருமகனை என்று மத்தியிலே என் தஞ்சமாகவே. சக்கரவர்த்தி திருமகனே தஞ்சம்னு சொல்லு. சக்கரவர்த்தி திருமணத்தில் வேறொரு தஞ்சம் இல்லைன்னு சாத்த. சரண்யாந்தர ஜாகிருத்தி பண்ணி இவன் உத்தனையே சரண்யம் சாத்த. அப்படி சொன்னது காரணம் அப்படின்னு கேட்டா, சக்கரவர்த்தி திருமணத்தில் வேற இல்லையா யாரும் எனக்கு சரணம் இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு அயர வாங்க நமந்தவர்களுக்கு அருணஞ்சினை அச்சுடன் தன்னை சகரதற்கு மகன் தன்மை என்று மற்றிலேன் தஞ்சமாகவே. அவர் நஞ்சியை பட்டரை கேட்டாராம். இவர் உண்ணும் சோறு பருகு நீரும் தின்னும் விற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணன் சாதிக்கிறார் இல்லையா. கண்ணனை தவிர மற்றொரு அடிபணியாதவர். இவர் போய் இப்ப சக்கரவர்த்தி திருமணம் தான் கேட்டா சாய்ச்சாரா, இவ்வாழ்வார்களுடைய இயல்பு என்னன்னு கேட்டா, அந்தந்த அவதாரத்தை வரும்போது அப்படி சொல்லுவது. ஒவ்வொரு அவதாரத்தையும் அவனை தவிர தஞ்சம் இல்லை, அவனை தவிர தஞ்சம் இல்லைன்னு சொல்லுவார்கள் இல்லையா. அது வாழ்வாளர்கள் குணானுபவத்தினுடைய வைக்கறி எப்படின்னு கேட்டா, எந்த அவதாரத்தில் புகுந்தாலும் இதே வார்த்தையை தான் சொல்லுவார்கள். அதனால இல்லையா தேசிகன் அப்படி இல்லையா நிசிம்மனத்தை இப்படி ராமரை சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க இல்லையா, அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு எந்த துறையில் இருக்கிறார்களோ இல்லையா இதெல்லாம் இல்லையா ஒரே கதாகத்துக்கு இருக்கிறதான பல துறைகள். அவர்களுக்கு தாம் இடிக்கிற துறை தான் இல்லையா பிரதானமாக தோணும். இந்த துறையில வந்து இறங்கினதால் இவ்வளவு நாள் இருந்தா மட்டும் தோணும் இல்லையா. இன்னொருத்தருக்கு அவர் அந்த துறையில அவருக்கு எப்படி தோணும். இதெல்லாம் பரதத்துவமாகிற பகவானை இல்லையா பரிபூர்ணமாக அனுபவிப்பதற்கு இவைகள்லாம் துறைகளானபடினால இல்லையா இங்க இவருக்கு இல்லையா 30 பாசுரங்கள்ல கிருஷ்ணானுபவத்துக்காக இல்லையா கிருஷ்ணனையே உபாயமாக கொண்டு கிருஷ்ணனுடைய அனுபவத்தை கைங்கரியத்தையே பிராப்தியமாக கொண்டு இறங்கின இவர்கள் இல்லையா கண்ணனை மனத்திக்கினியான்னு சொல்லாமல் சக்கரவர்த்தி மனத்திக்கினியான்னு சொல்றது என்ன கேட்டா, அந்த பகவானுடைய குணங்கள். ராமோ விக்கிரகவான் தர்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இல்லையா, அந்த ராமோ ராஜீவலோச்சனான்னு சொல்லக்கூடிய ராமனுடைய அழகு. ராமோ விக்கிரகவான் தர்மஹான்னு அவனுடைய தர்மங்களை, அவன் தர்மம் என்ன அப்படின்னா சரணாகத ரட்சண தர்மத்துல பெருமாளுடைய ஊற்றத்தை கொண்டு
இல்லையா மனத்திக்கினியா. ஆமா ஆனா இவர்களுக்கு இறங்கும் துறைதோறும் இல்லையா அனுபவம் அனுபவினால அந்தந்த அவதாரத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது அதுக்கு மேற்பட்டதில்லை என்று சீரத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செற்ற மனத்திற்கு நீ யானை பாடவும் நீ கேட்டே கிடைக்கும். நாங்க எப்படி பண்ணோம்? பனித்தலை வீடு நீ வாசல் கடை பற்றி அவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தோம். ஏன் பனித்தலை வீடு வாசல் கடை பற்றி பாடணும்னு கேட்டாக்க உங்களுடைய கிரகத்துக்குள்ள பிரவேசம் கிடைக்கிறது. அது காரணம் என்னன்னு கேட்டாக்க கரைச்சலம் கற்றதுமை கண்டிக்கு இறங்கி நேற்று முறை வழியே இன்று வாழ்தோற நினைச்சு இல்லம் சேராட்சி. இந்த சேத்தான இல்லத்துக்குள்ள நாங்கள் வரமாட்டாமல் நாங்கள் வாசல் நின்று பனி தலை வீட நீ வாசல் கடைபற்றி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை சென்ற இல்லையா மனத்துக்கு நீ யானை பாடவும் நீ வாழ்கிறதா நீ எடுக்கிறான்னு கேட்கிற இல்லையா நீ வாழ்கிறதா இல்லையா ஒரு வார்த்தை ஒண்ணு இவ்வளவு கஷ்டத்திலையும் உண்மைதான ஒரு மறுமொழியை கேட்டோமாக இல்லையா எங்களுக்கு இல்லையா எவ்வளவு ஆனந்தமாக இருக்கும். அது இல்லாதபடிக்கு இல்லையா வாழ்கிறவான்னு பாடவும் நீ வாழ்கிறவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் இல்லையா. இனிமேல் நீ எழுந்திருக்கிறதுக்கு தட்டில்லை இல்லையா. இது வந்து எழுந்திருக்காதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு இல்லையா. இப்ப நீ எழுந்திருக்காமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இல்லை. இதுவரை நீ எழுந்திருக்காமல் எழுந்திருக்க நாங்க வந்து உன் கிரகத்துல வாசல் நின்று உன்னை எழுப்பின பிறகுதான் நீ எழுந்திருக்கணும். இது வந்து இருந்ததுக்கு காரணம் உண்டு. இனி நாங்கள் வந்து எழுப்பின பிறகு இல்லையா அதுவும் உன்னுடைய அதாவது கிரகத்துக்குள்ள நாங்க வந்து உன்னை எழுப்பியிருந்தா கூட இது அனைத்து இல்லத்தாரும் அறிந்திருக்க முடியாது. இப்போ நாங்கள் வந்து உன்னை எழுப்பினத அனைத்து இல்லத்தாரும் அறிந்தனர். அக்கம் பக்கத்திற்கு இந்த திருவீதியில் உள்ளதான அத்தனை கிரகத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் இல்லையா எப்படி அப்படின்னு கேட்டா நாங்கள் உன்னுடைய கிரகத்துக்குள்ள நுழைய முடியாமல் உன்னுடைய கிரகத்துடைய வாசல்லையே நின்று படுபாடு கிடந்து இல்லையா வாசல் கடைபற்றி இல்லையா பனித்தலை வீழ நாங்கள் இவ்வளவு நேரம் பண்ணதான இந்த சக்கரவர்த்தி மீதான குணகானத்தை எல்லோரும் கேட்டார்கள். எல்லோரும் அறிந்தார்கள். என்ன அறிந்தார்கள்? உனக்கு பேர் தானே வேணும். இந்த கிரகத்தில் இருக்கிறதான பெண் தான் இந்த கனைச்சலம் கற்றதுமை என்கிறதா இந்த கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெண் தான் ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் போல இருக்கு. மற்றவர்கள் எல்லாம் இவளை நம்பி இருக்கிறவர்கள் போல இருக்கு. இவள் இல்லாத அவர்களுக்கு கதி இல்லை போல இருக்கு. ஆகினால வந்து நெடுநேரம் பாவம் இந்த பெண்ணை எழுப்பி கொண்டு அவர்கள் எல்லாம் நின்றார்கள். உன்னுடைய பெருமை இவர்கள்லாம் அறிய வேண்டும் தான் உனக்கு என்ன அனைத்து இல்லத்தாரும் அறிந்தார்கள். நாங்கள் கதி இல்லாத உனக்கு லட்சியம் வர்க்கம் என்பதையும் இல்லையா நீதான் எங்களுக்கு எல்லாம் இல்லையா ரட்சகங்கள் எல்லாம் ரட்சிக்கிறவள் என்றும் எங்கள் நீ இல்லாமல் போனால் கண்ணன் எங்களுடைய முகத்தையும் இல்லையா எங்களுக்கு முகம் காட்ட மாட்டான் என்று நாங்கள் உன்னை ஏற்றி கதியற்றவர்களாக இப்படி நெடுநேரம் இல்லையா உன்னுடைய வாசல் கடைபற்றி நின்று பனித்தலை வீழ உன்னை நாங்கள் இவ்வளவு சமப்பட்டு எழுப்புறோம் அப்படின்னாக்க உன் எவ்வளவு முக்கியமானவள். நீ இல்லாம எங்களுக்கு கதி இல்லைங்கிறது இந்த அனைத்து இல்லத்தாருக்கும் தெரியணுங்கிறது தானே. அனைத்து இல்லத்தாருமே 5 லட்சம் கோடி பேருக்கு என்ன விஷயம் தெளிவாயிற்று. இந்த கனைச்சலங்கத்திறமை பிராட்டி இருக்காளே அவள் தான் இந்த கோஷ்டிக்கு பிரதான பூத்தை. இவள் இல்லாம மற்றவர்களுக்கு எதுவும் செய்யறதுக்கு அசக்தர்கள் என்கிற இதை அனைத்து இல்லத்தார் அறிந்தனர் இல்லையா. இதென்ன பேருறக்கம். பேருறக்கம்னா என்ன? எழுப்ப முடியாத உறக்கம். பேருறக்கம்னாக்க நம்ம பெரியதான உறக்கம். பெரியதான உறக்கம் தான் இருக்கும். எழுப்பு எந்த உறக்கத்தை எழுப்ப முடியாதுன்னு கேட்டா பொய்யுறக்கத்தை தான் எழுப்ப முடியும். மெய்யாக இருக்கிற உறக்கத்தை எழுப்பலாம். இது இந்த பேருறக்கம் இது என்ன எழுப்ப முடியாத நம்ம நாயனார் வியாக்கியானம் பண்ற இது என்ன பேருறக்கம்னாக்க இது என்ன எழுப்ப ஒண்ணாத உறக்கம் அப்படின்னாக்க ஐயா உண்மையான மெய்யான உறக்கமா இருந்தா எழுப்பியிருக்கலாம். பொய்யுறக்கமானபடினால எழுப்ப முடியாதபடி பேருறக்கமாக இருக்கிறது அப்படின்னு உள்ள இருக்கிறவன் இல்லையா சகவாசத்தினால அவன் எப்படி உறங்குவான் போல யோகி செய்த பெருமானம் அதனால இவ்வளவு உறங்குவான் போல பள்ளி கொண்டு இல்லையா இந்த பெருமாளுடைய சரித்திரத்தை கேட்டு
இல்லையா இந்த பாகவதர்கள் வாயாளுமான சரித்திரத்தை கேட்டு அது நடுவில் விச்சேதம் பண்ண விரும்பாதவர்களாக பொய்யுறக்கமாக உறங்கி கிடந்தால் நாங்களும் பாடி முடித்தோம் இல்லையா. அனைத்து இல்லத்தாலும் உன்னுடைய பெருமை அறிந்தனர் இல்லையா. இனி என்ன பேருறக்கம் இல்லையா. இனித்தான் எழுந்தனர். இனித்தான் அர்த்தம் இல்லையா. நாங்கள் பாடி முடித்த பிறகும் உன்னுடையதான பெருமையானது அனைத்து இல்லத்தாரும் அறிந்த பிறகும் இது அறியாதவர்கள் எழுந்திருக்க வேண்டாம். இது அறிந்த பிறகு இனித்தான் எழுந்திரார். அது இந்த பாசுரத்துக்கு இந்த இலக்கியங்கள்லாம் தங்களுடைய விரதத்துக்கான அங்கமாக இல்லையா அந்த பெண்ணை இல்லையா அவர்கள் எழுப்பதாக இது சரித்திரம். இது இலக்கியங்களுடைய சரித்திரம். இதுல நம்முடைய சம்பிரதாயத்துல ஆச்சாரியனுடைய விஷயம். ஆச்சாரியன் எப்படிப்பட்டவர்? இந்த பாசுரத்துல ஆச்சாரியம் பரபக்தி பரஞான பரம, அதாவது ஆச்சாரியம் எப்படி இருக்கணும்? சோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம். ஆச்சாரியனுக்கான 2 லட்சணங்கள் சொல்றது முண்டகோபனிஷத். பரீட்சலோகான் கர்மஜிதான் பிராமணோ நிர்வேதமாயான்னா கிருதேன தத்விஜானார்த்தம் குருமேவாபிகச்சே சமிப்பாணிஹி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் தஸ்மை சவித்வானுபசன்னாய சம்யக் பிரசாந்த சித்தாய சமான்யுதாய ஏனாட்சரம் வேத சத்தியம் தஸ்மைதோ பிரவாததாம் பிரம்ம தத்வதோதம் தாம் பிரம்ம வித்யா. அந்த பிரம்ம வித்தியை சிஷ்யனுக்கு உபதேசிக்க வேண்டிய ஆச்சாரியர் அனந்தமான சிரபலமாக பிரம்ம ஜானத்துக்காக ஆச்சாரியத்தை ஆசிரியிக்கிறார். ஆசிரியிக்கப்பட வேண்டிய ஆச்சாரியம் எப்படிப்பட்டவர் கேட்டா ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம். ஸ்ரோத்ரியம் அப்படின்னாக்க சத்சம்பிரதாயத்துக்கு வந்த சதாச்சாரனுடைய திருவடி காலத்துல நல்லா சாது பொழிக்க கேட்டு இல்லையா நல்லா சிரவண ஜன்யமான சாஸ்திர ஜானம் மிக்கவர் ஸ்ரோத்ரியன். ஸ்ரோத்திரமான சாஸ்திர ஜானம் எது வழியா வரும்? ஆத்மாவாரே ஸ்ரோதவியா ஆத்மாவாரே படித்தவியா மந்தவியா வித்யாசிரியா. அதனால நம்ம தீர காது ஒழிக்க இல்லையா சாஸ்திரத்தை கேட்டவன் தான் ஸ்ரோத்ரியன். பிரம்மனிஷ்டம் தான் அர்த்தம். இந்த சவணஜன்ய ஜானம் மட்டுமே சப்த பிரம்மணி நிஷ்ணாதா பரம்பிரம்மாதிகத்தையும் சொல்ல முடியா. நம்ம பரிபூர்ணமான சாட்சா்கார ரூபமான பகவத் உபாசன நிஷ்டராக இருக்கிறாங்க. அந்த பரிபூர்ணமான அத்தியந்த பிரீத்தி ரூபமான இல்லையா அந்த இல்லையா ஜானம் இருக்கு இல்லையா, அது எதனால கிடைக்கும்? இல்லையா சிரவணத்தினாலேயும் அது நல்ல பரிபூர்ணமான பகவத் உபாசனத்தினாலே சவண மனமான அளவற்ற அந்த சவணமான நித்தியாசனங்கள் எப்படி இருக்கணும்? அது கேவல சவணம் பகவானுக்கு அளவற்ற பிரீத்தி ரூபமாக இருக்கும். அதான் நாயமாத்மா ஸ்திக்கு அர்த்தம். நாயமாத்மா பிரவச்சனே லப்யோ நேதையான பகுனா சுதேன இல்லையா ந பகுனா சுதேன ந பிரவச்சனேன ந மேதையாவா சவண மன நித்தியாசனங்களாலே இல்லையா அயம் ஆத்மா ந லப்யா. இந்த பரமாத்மா அடையப்பட முடியாது. பின்ன எதனால அடையப்படக்கூடியவன் கேட்டா எவை வேஷ குணுதே தேன லப்யா. எவனை இந்த பரமாத்மா தன்னை அடைய வேண்டும் என்று வரிக்கிறானோ அவனால் தான் அடையப்படுத்த. சரி, பரமாத்மா யார வரிப்பன் சுவாமி கேட்டா அப்படின்னு கேட்டா எவை வேஷ குணுதே தேன லப்யா தசைஷ ஆத்மா விவருணுதே தனுஸ்வாம் இல்லையா. எவன் அளவு கிடந்த தன்னுடைய பிரீத்திக்கு விஷயமான எவனுக்கு பெருமாள் அந்த பிரீத்தியின் காரணமாக தன்னுடைய திருமேனியை இல்லையா தெளிய காட்டுகிறானோ அவன் தான் பகவான் அடைவான். இல்லையா யார் பகவான் வரிக்கப்படுவன்னு கேட்டா பிரியதமையே வரணீயா எஸ்யாயம் நிறுத்தி பிரிய பிரீத்தி விஷயனா சஹாசிய பிரியதமோ. பகவான் தன்னிடத்தில் அளவு கடந்த பிரீத்தி உள்ளவன் மேல தானும் அளவற்ற பிரீத்தி கொண்டு அவன் தன்னை அடையுமாறு வரிக்கிறான். வரிக்கின்றனன் பரன் யாவரையந்து மறையதனில் இருக்கின்றதன் பொருளொன்றால் என எறையாதல் என்னான் உரைக்கின்றனன் நெறி ஓரும் படிகளிலோர்ந்து உலகம் தரிக்கின்ற தாரகனார் தகவால் தரிக்கின்றனவே தன்னிடத்த அளவற்ற பிரீதிகள் உண்டவன் மேல பகவானும் பிரீதி கொண்டு. பகவானுக்கு யாருக்கு பிரீத்தி வரும்? இல்லையா ஞானினும்
அத்தியந்த பிரியா அகம் சத்த மம பிரியா. அவன் ஞானிகள் இரண்டு அளவற்ற பிரீத்தியை வச்சிருக்காங்க. ஞானிகளுடைய அளவற்ற பிரீத்திக்கு நான் விஷயமா இருக்கேன், அந்த ஞானியும் கூட என் பிரீத்திக்கு விஷயமா இருக்கேன். என்னுடைய சுவாரஸ்யம் பார்த்துக்கணும். அதனால இந்த சாஸ்திரஜன்ய ஞானமானது சப்த பிரம்மமானது உள்ள பகவானுடைய சாட்சாத்காரமான பரபக்தி பரஞான பரமபக்தி ஆதிகளாக யாரால் ஆறுது அப்படின்னு கேட்டாங்க. பெரிய பிராட்டியாருடைய அனுகிரகத்தால இல்லையா மனமானது ஈரமாகி இல்லையா சேராகி இல்லையா பக்தி பயிர் விளையும்படியாக இல்லையா இந்த ஆச்சாரியனுடைய ஹிருதயமானது இல்லையா இல்லையா இளங்கற்றெருமை இல்லையா. இங்க எருமைய சப்தமானது பெரிய விராட்டியாக குறிக்கிற சப்தம். சப்தம் கேட்கக்கூடாது. மகிழ்ச்சிங்கிற சப்தத்துக்கு எருமைங்கிறதுக்கு சம்ஸ்கிருத மகிழ்ச்சின்னு மகிழ்ச்சிங்கிற சப்தத்துக்கு எருமைன்னு மட்டும் அர்த்தம் இல்ல, மகிழ்ச்சின்னா தேவதேவ திவ்ய மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிற பெரிய மகிழ்ச்சி சப்தம். மகிழ்ச்சிங்கிற சப்தத்துக்கு பெண்ணாகிற எருமை இருக்கு, அது அர்த்தம் இல்ல. ராஜாவுடைய இல்ல பட்டத்து மகிழ்ச்சி இருக்கா, அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இருக்கு. ராஜமகிழ்ச்சி எப்படின்னா மற்றவர்கள மகிழ்ச்சின்னு சொன்னா இல்ல அது விசேஷ ரூபான மகிழ்ச்சி இல்ல. மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்ல தேவதேவ திவ்ய மகிழ்ச்சி. இளங்கன்றுகளோடு கூட்டியிருந்தான் அந்த மகிழ்ச்சி. இளங்கன்றுகள் யாரு? அவளை தவிர கதி இல்லாத நாம் தான் இல்லையா அந்த அவளுடைய இளங்கன்றுகள். இளம்னு சப்தத்துக்கு என்னதும் ஞானத்துக்கான முதிர்ச்சி இல்லாத இல்லையா. நம்முடைய கஷ்டத்தை பெருமாளுக்கு சொல்லக்கூட தெரியாது. நாம ஏதோ சொல்றதெல்லாம் பிராட்டி கேட்டு பெருமாளுக்கு கேட்பிக்க வேண்டிய விதத்தில் கேட்பிக்கிற இல்லையா. ஸ்ருணோதி அத ஸ்ராவையில் இல்லையா. நாம் பிராட்டி ஆசிரியிக்க இல்லையா, நமக்கு பெருமாள் ஆசிரியிக்க தெரியாது இல்லையா. ரொம்ப உயர்ந்து இருக்கிறவர் பிராட்டி நம்மால் ஆசிரியிக்கப்பட்டு நமக்காக பெருமாள் ஆசிரியிக்கிறார். ஸ்ரீயதே ஸ்ரீயதே ஸ்ரீயதேனா நம்மால் ஆசிரியிக்கப்படுகிறார், நமக்காக பெருமாள் ஆசிரியிக்கிறார் இல்லையா. ஸ்ரீநாத் ஸ்ரீநாத் ஸ்ரீநாத்தின்னு அர்த்தம் இல்லையா. நம்முடையதான இல்லையா கைங்கரிய விரோதியான பகவத் பிராப்தி விரோதியான பாப்பங்களை எல்லாம் அழித்து ஒழிக்கிறார். ஸ்ரீநாத்தி அப்படின்னா அர்த்தம் பரிபூர்ண பகவத் அனுபவத்துக்கும் கைங்கரியத்துக்கும் நம்ம பக்குவப்படுத்துறார். ஸ்ரீநாத்தினா அழிக்கிறார், ஸ்ரீநாத்தினாக இல்ல போஷித்து பக்குவப்படுத்துறார் இல்ல. இது ஆறும் ஸ்ரீ சப்தத்துக்கு அர்த்தம். ஸ்ருணோதி ஸ்ராவயதி ஸ்ரீயதே ஸ்ரயதே ஸ்ரீநாதி ஸ்ரீநாதி என்று இவைகளெல்லாம் நம் பொருட்டு பண்ணி இல்லையா நம்ம இளங்கன்றா இல்லையா. நாமெல்லாம் இல்ல பிராட்டியினுடையதான தனம், அது பிராட்டியினுடைய ஸ்ரீதனம். பிராட்டி மூலமாகத்தான் பெருமாளுக்கு நம்ம மேல இல்ல சேஷிப்போம். அவர் என் திருமகள் சேர் மார்பனை என்னும் என்னுடைய ஆவியை என்னும் பாசத்தின் வியாக்கியானத்துல பட்டர் பெருமாளிடத்துல இல்லையா ரொம்ப அவசரமா போய் திரைய விலகு பெருமாள் திரை சேர்த்து திரைவெளி தெரிஞ்சு இருக்க இப்ப காணலாகாதுன்னு சொன்ன அர்ச்சகரை இல்ல விளக்கு நான் பெருமாள் வரணும் அவர் கேட வேணாம் அப்படின்னாரு இல்லையா. அவர் பெருமாளுக்கு திரும்ப அர்ச்சகர் விஜயாபனம் பண்ண இல்ல பட்டரை வர சொல்லுன்னு சாச்சாரு இல்லையா. திரையை விலக்கிட்டு போக முடியாது இல்லையா. திரையை விலக்கிட்டு போய் பெருமாளுக்கு என்ன அவ்வளவு நம்ம இடத்துல சொல்ல வேண்டிய முக்கிய விஷயம் கேட்டா புதுசாக அப்புறம் மறந்து போயிட போறது அப்படின்னு உங்களை காதுல போட்டு வைக்கணும்னு வந்தேன். என் மனசுல இப்படி வேண்டா தோணுச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க. நீ நம்மை பிராட்டியுடன் வந்த ஸ்ரீதனமாக ஏன்னா ஸ்ரீதனம்ங்கிறதானது இல்லையா அந்த அந்த பெண்ணுக்கு தான் உரிமையா இருக்கு இல்லையா. அவள் மூலமாகத்தான் இவளுடைய பதிக்கு உரிமையா இருக்கு. நீ நம்மை பிராட்டியோடு வந்து ஸ்ரீதனமாக எண்ணி இருக்கிற உமக்கு நான் நேரடியா சேதபூதன் கிடையாது இல்ல பிராட்டிக்கு சேதபூதனாக அந்த துவாரா உனக்கு சேதபூதனாக நீ நம்ம எண்ணி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டார்.
இது ஆகா ரொம்ப அழகுது இல்லையா பெருமாள் தான் அஸ்யாமமற்ற சேஷத்துவம் இல்லையா விபூதி உபயாத்மிகா உபயாத்மிகா விபூதி அஸ்யாக மமச்ச சேஷம் மம அஸ்யாக்கு சேஷம் இல்லை இல்லையா முதல்ல பிராட்டிக்கு சேஷபூதமானது அப்புறம் பிராட்டிக்கு எனக்கு உள்ள ஐக்கியத்தினால எனக்கு சேஷமானது இதத்தான் இந்த சாட்சி தந்திரத்தில் உள்ள இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விஷயத்தை தான் பட்ட விஷயம் பெருமாள் கேட்டா ஆன பின்பு அழகிது நான் அப்படியே நினைக்கிறேன் நீ இல்லையா நம்ம என்ன திருப்பி அதை சொல்லுன்னு கேட்டான் இல்லையா இவர் அதாவது மிதிலாவாசி இனங்களுக்கெல்லாம் சக்கரவர்த்தி திருமகன் என்ன உறவோ என்ன நம்ம அது போல கல்யாணம் கொடுத்தோம் நல்லா வச்சிருக்காரு நல்ல மனுஷன் அப்படின்னு இவர் நமக்கு நாச்சியாருக்கு நல்லவர் என்கிற அவ்வழியாக இல்லையா அழகிய மனவாளன் என்னும்படியாக நான் உண்மை நிறுத்திருக்கேன். அதனால நாமெல்லாம் யார்? நாமெல்லாம் பிராட்டி பறிக்கிறோம். நாமெல்லாம் நம்ம எல்லாம் இளங்கன்றுகளை உடையதான இல்லையா தேவதேவி திவ்ய மகிழ்ச்சியா இருக்கிற பிராட்டியே இல்லையா இளங்கற்றெருமை கன்றுக்கு இறங்கி இல்லையா கன்றுக்கு இறங்கின்னு அர்த்தம் இல்லையா கன்றுகளாக நமக்கு இறங்கி நம்ம மேல பரிபூர்ணமான தயையோட பரிபூர்ணமான காருண்யத்தோட கூட இல்லையா கன்றுக்கு இறங்கி இல்லையா நினைச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லையா தன்னுடைய சங்கல்பத்தினால அதுவே கனைத்துன்னு ஒரு பதம். இந்த கனைத்துங்கிறது என்னதான் கனைக்கிறது சங்கேதம் பண்றது இல்லையா ரெண்டு பேர் கிட்ட சங்கேதங்களா ஒரு காரியம் பண்றதா இருந்தா இல்லையா எங்காரும் முடியாது அடுத்தது நீ ரெடியாருன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு கனைத்து காட்டுறாரு இல்லையா இவர்கள்லாம் இடத்துல வந்து சேர்ந்தார்கள் இவர்களை உன் திருமணி சேர்க்கறதுக்கு தகுதியா பண்ணினேன் இனி இவர்களை உன்னிடத்தில் சமர்ப்பிக்க போறேன் நீ தயாராக இருந்து தன்னுடைய தான் பண்ற புருஷகார சத்தியத்தை பெருமாளுக்கு அறிவித்து இல்லையா இவர்களுக்கு இல்லையா திருவுள்ளம் பற்றதுக்கு தயார் கனைத்து தெரிவிக்கிறார். கனைத்துங்கிறது புருஷகார சத்தியம். இளங்கற்றெருமை கன்றுக்கு இறங்கி நினைத்து கனைத்து முலை வழியே நீத்து பால் சோர் சைத்தன்ய சன்யதாயி முலை வழி பால் சோறுவதுதான் இல்லையா என்ன சன்யத்தை என்ன பால முலை வழியே என்ன பால் சோறுகிறதுன்னு கேட்டாக்க சைத்தன்யம். இவன் பக்தி யோகத்துக்கு அதிகாரியா இருந்தானா இவனுக்கு பரபக்தி பரஞான பரபக்தியாதிகள் வர முடியாது. அல்லது இவன் அகிஞ்சன அனநிகதியாக இருந்தா இவனுக்கு பிரபத்தி ரூபா பண்ண ஞானம் வரும்படியாக அப்படி சைத்தன்யமாகிற சன்யத்தை புரிந்து நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோர முலை வழியே நின்று பால் சோர இல்லையா சைத்தன்ய சன்யதாயினி இல்லையா தன்னுடைய தனத்தினால இல்லையா பிராட்டியாதான் நப்பில்லை கொங்கவே வேலை சொல்ற தனம் ரெண்டு இல்லையா அந்த சன்யம் ரெண்டு ஒன்னும் இல்லையா சகிஞ்சனா இருக்கிற இல்லையா யோகனிஷ்டனுக்கு அவருக்கு வேண்டிய சன்யத்தை இன்னொரு சன்யமானது இல்ல அகிஞ்சனா அனன்ய பக்தி ரூபா பண்ண ஞானத்தையும் பிரபத்தி ரூபா பண்ண ஞானத்தையும் இந்த ஞானத்துக்கு இல்லையா மூலமாக இருக்கிற சைத்தன்யம். சைத்தன்யம்னா ஞானம் சைத்தன்ய சன்யதா நினைத்து முறை வழியை நின்று பால்சோர நனைத்து இல்லம் சேராது. இல்லம்னா என்ன அர்த்தம்? இல்லம்னா ஹிருதயம் அர்த்தம். அந்த கரணமாகிற ஹிருதயமாகிற மனசாகிற இல்லம் இல்லையா அந்த இல்லத்தை நினைத்து இல்லையா நம்முடைய மனசுல பகவத் பக்தி தோன்ற மாட்டேங்குது. ஏன்னு கேட்டா ஹிருதயம் நனைய மாட்டேங்குது. மரங்களில் இறங்கும் வகை மணிவண்ணவோ என்று கூவுமால் சுரங்கம் வாய் விளங்கானது தொலைவில்லி மங்கலம் 6-5 தொலைவில்லி மங்கம் திகுதேச சாதிக்கும் பொழுது இவள் அந்த மணிவண்ணவோ என்று ஒரு கால் பராகுசனாயை கோவிலுக்கு பூவினாளாக மரங்களில் இறங்கும். மரங்கள்லாம் ஐயோ 5 நடுங்கி கண்ணால ஜலம் விட்டு இவள் நிலை இப்படி ஆயிட்டேன்னு சொல்லி மரங்களில் இறங்கும் வகை மணிவண்ணவோ என்று பூவுமாலும் சாச்சாரம். 80 காலத்தில் சாதிக்கும் போது ஒரு சிஷ்ய கேட்டார், ஐயா இப்ப மரங்கள் இறங்குமோ? மரங்கள் தாவரங்களாச்சு அவைகளுக்கு சேத்தன விருத்தி கிடையாது. அவைகள் இறங்குவதுங்கிறது எப்படி? அவைகள் இறக்கப்பட்டு
இவளுக்காக கலங்குங்கிறது எப்படி நடக்கும் கேட்டார். இது அதிசயோக்தி அப்படின்னு ராஜா செம்பாதான கெடுவாய் ஆழ்வார் திருவாக்குல அதிசயோக்தியும் உண்டோ? மரங்கள் இறங்குவதற்கு என்ன தடை இருக்குன்னு கேட்டார். இத்திருவாக்குடி இவ்வாழ்வார் திருமுகத்திலிருந்து சாட்சாத்தாக புறப்பட்ட நாள் தொடங்கி இன்று வரை பாபு சுத்தி இல்லாத எத்தனை பேர் வாயில புகுந்து வந்தது என்று அறியும். அப்பவே இப்ப இன்னும் கேட்க வேண்டாம். இத்திருவாய்மொழி இவ்வாழ்வாருடைய திருவாக்கிலிருந்து அவதரித்த நாள் தொடங்கி இன்று வரை பாபு சுத்தி இல்லாத எத்தனை பேர் வாயில புறப்பட்டு வந்தது என்று அறியும். அப்படி இருக்க செய்து இன்று கூட நம்முடைய இல்லையா மனசுல புகுந்து இல்லையா இன்னுக்கும் பகவத் அனுபவத்தை நமக்கு விளைவிக்கிறது என்றால் இந்த திருவாரூர் அது நம் மனசு எப்படிப்பட்டு அந்த மரத்தை காட்டு கடினமான மனசு அதுமான மரம். இது நம் மனசு எப்படிப்பட்டதுன்னு கேட்டா யமனியம் ஆசனாதிகளாலே பக்குவப்படுத்த பார்க்கலும் பக்குவப்படுத்தால் சுக்கான் பெருக்கைகள் போல இல்லையா சுக்கான் பெருக்கைன்னு அர்த்தம் தெரிஞ்சல் ஜெல்லி அதை ஏதாவது பதப்படுத்த முடியுமா? 100 வருஷம் அதை வெந்நீர்ல போட்டு வச்சாலும் கொஞ்சல் போட்டு வச்சாலும் அது பதப்படுமா? அப்படிப்பட்ட யமனியம் ஆசனாதிகளை பதப்படுத்த பார்க்கலும் பதப்படாதே சுக்கான் பெருக்கைகள் போல இருக்கிற நம்முடைய மனசுல புகுந்து இன்று கூட இல்லையா நம்ம அல்பம் திரவிக்கப்படுகிறது என்றால் ஆழ்வார் திருவாக்கு அவதரித்த நாள்ல இல்லையா இந்த மரங்களை இறங்க பண்ணியிருக்காதுன்னு கேட்டார். அந்த மரங்களுக்கு இருக்கிற மனசுல ஈரம் கூட நமக்கு பகவான் பக்திங்கிறது என்ன? மனசுல உள்ள ஈரம். பறிவது வீசனை பாடி விரிவது மேவல் உருவி பிரிவகை என்று நன்னிய புரிவதுவும் புகை பூவே. இந்த பகவான் ஆராதிக்கிறதுல இல்ல தனக்கு சமர்ப்பிக்கிறதான வசுக்குள் மீதான உயர்வை பார்க்க மாட்டான் இல்லையா. இடப்பெறுகிறது பொருளுடைய விலையை பார்க்க மாட்டான். இடுகிறவன் மனதில் உள்ள ஈரத்தை பார்க்கணும் என் கணவன். பத்திரம் புஷ்பம் பலந்தோயம் யோமே பக்தியா பிரயத்ததி சதாமி பக்தியும் பண்றது மனசுல ஈரத்தோட சமர்ப்பிக்கும். புருஷோத்தம கஷேத்திரத்துல பெருமாளுக்கு இல்லையா ஒரு சம்பக பூத்தை சமர்ப்பிக்கணும்னு சொல்லி ராஜகுமாரர்கள் இல்ல பிரபுகளான ராஜகுமாரர்கள் தங்களுக்குள்ள இல்ல ஏலம் ஏற்றி விரை ஏற்றி இல்லையா லட்சம் வராகம் கொடுத்து ஒரு தம்பி. ஏன்னா அவருக்கு சம்பக புஷ்பமானது புருஷோத்தம கஷேத்திரத்துல பூரி ஜெகநாத பெருமாளுக்கு ரொம்ப திருவிழா. அதனால ஒரு கடை திறந்திருந்தது. அந்த கடையில ஒரே ஒரு செண்பக பூ இருந்தது. அந்த செண்பக பூ நான் தான் சமர்ப்பிக்கணும்னு சொல்லி இல்லையா ஒரு ராஜகுமாரன் 10 ராஜகுமாரன் சேர்ந்து வந்தா அத்தனை பேர் சேர்ந்து விலையை ஏற்றி விட்டு 1 லட்சம் வராகனுக்கு இந்த செண்பக பூ கொண்டு போய் இல்லையா ஒருத்தர் கொண்டு போய் பெருமாள் திருவடியில சமர்ப்பிச்சார். அன்னைக்கு ராத்திரி பெருமாள் சத்தத்தை சொன்னாங்க, நீ கொண்டு வந்து ராத்திரி செண்பக பூ ஜனம் நம்மளால தாங்க மாட்டாது இருந்தது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா நீங்கள்லாம் உங்களுடைய செல்வத்திரு பிரௌடத்துவத்தை இல்லையா செல்வ செருக்க பறைசாட்டி கொள்வதற்காக அது கொண்டு இல்லையா மனசுல ஈரம் இல்லாமல் கொண்டு வந்து இல்லையா லட்சவராக விலையா கொடுத்து வாய்ந்து இல்லையா ஒருத்தர் ஆசைப்பட்ட போதே இன்னொருத்தர் ஆஹா பாகவதர் இவர் சமர்ப்பிக்கிட்ட பெருமாளுக்கு நாமெல்லாம் பார்த்து சேவிப்போம்னு இல்லையா மனசுல பக்தியை கொண்டு சமர்ப்பிக்கின்றாகி அது எனக்கு சந்தோஷமா இருந்திருக்கும். இல்லையா நீ கொண்டு வந்து சாத்தின இந்த செண்பகப்பூ இல்லையா அதனுடைய கனம் நம்மால பொறுக்க மாட்டாது இருந்தது. இல்லையா கோவர்த்தனை மலையை தெரித்தோம், இந்த ஜகத்து கூட தாங்கி தெரிக்கிறோம், நீ சமர்ப்பித்த புஷ்பத்தினுடைய பாரத்தை நம்மால தாங்க முடியலன்னு நான் பெருமாள். ஏன்னா அது கேவல செல்வ செருக்கால மனசுல ஈரம் இல்லாமல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதுன்னு. அதனால எது பெரிய திரவியத்தை கூட சொல்லணும். பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் அக்ரீதைகி அச்சபாவகான் சுவாமி காத்திருக்காங்க. ₹1 காசு கொடுத்து வாங்கி பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கிறது இல்லையா அந்த பெருமாளுக்கு திருப்தி இல்லை. எதை கொண்டு சமர்ப்பிச்சாலும் மனசுல பிரீத்தியோட சமர்ப்பிக்கும். அது இல்லாதவனுக்கு சுவாமி இல்லாதவனுக்கு கூட நம்மிடத்த ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லி சும்மா ஒண்ணு சமர்ப்பிக்கிறாரு. இது யாரும் பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டவன் பெருமாளுக்கு எதையான ஒண்ணு சமர்ப்பிக்காமல் மனசு தரிக்க மாட்டாதவன இல்லையா அந்த மனசுல உள்ள ஈரமானது
கசிந்த ஈரத்தோடு கொண்டு சமர்ப்பிக்கணும் இல்லையா? அதாவது நிறைய தனமுடையவனும் அப்படித்தான் சமர்ப்பிக்கணும், தனமே இல்லாதவனும் அப்படித்தான் சமர்ப்பிக்கணும். அதனால இடப்படுகிற வசூலுடைய தாரத்தன்மை முக்கியம். அது ரொம்ப உகந்தது. அவன் நிறைய உடையவன் ஒண்ணுமே இல்லாதவன் முக்கியம் இல்லை. உடையவன் உடைமை சமர்ப்பதும் ஒண்ணும் இல்லாதவன் அல்பம் சமர்ப்பிப்பதும் ரெண்டுமே இல்லையா பிரீத்தியோடு இடப்பட்டதாக இருக்கும், பிரீத்தி பிரகிருதமாக இருக்கும். இவனெல்லாம் நாம பத்திரம் புஷ்பம் பழம் சமைக்கல, நாம நிறைய சமர்ப்பிக்கிறோங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் எதுவா இருந்தாலும் இல்லையா நான் சமைக்க பெருமாளுக்கு எம்மட்டில கொண்டு எதா இருந்தாலும் பிரீத்தியோட சமர்ப்பிக்கணுங்கிறது முக்கியம் இல்லையா? அந்த பிரீத்திக்கு தான் மனசுல ஈரம்னு பேர். அந்த நாளைக்கு இல்லம் சேராக்கும். எது தனை இளங்கற்றெருமை கண்டு கிறங்கி நினைத்து கனைத்து முலை வழியே பால் சுரந்த பால் இருக்கு இல்லையா, அது இல்லம் நினைத்து சேராக்கி பக்திங்கிறதா சரணாகதியா இருந்தா சரணாகதி சசியமானி சரணாகதியாகிற இல்லையா பையன். அப்படி இல்லைன்னா இவன் பெருமாளுக்கு பக்தி உழவன் உழவன் என்ன பண்ணுவான், பத்னியும் சகாயமா கூண்டு இல்லையா நான் உழவேன் நீ நீரை பாய்ச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, பிராட்டி நீரை பாய்ச்சுற இவன் உழவன். யாரு விஷசைலேஸ்வரர் கிருஷிவலம். கிருஷிவலம்னா யாரு பயிர் வைக்கணும் உழவன் இல்லையா. அது மாதிரி பெரிய விராட்டியாரோட துணை கொண்டு நம் மனதை உழுகிற இல்லையா. அப்படி நகைக்கு இல்லம் சேராக்கும் அப்படிப்பட்ட நற்செல்வன் ஆச்சாரியன். அந்த நற்செல்வன் தங்காயினாக்க தங்கைன்னு சப்தமானது ஸ்ரீவச்சனம் அவிவக்ஷிதம், அவனுக்கு பரபந்தையானது இல்லையா. இந்த சிஷ்யனை சொல்லு இது வந்து நற்செல்வன்கிறவர்கள் ஆச்சாரியனுக்கு அன்வயம் இல்லையா, தத் சிஷ்ய பூத்தரை சொல்றது இல்லையா. இப்போ இந்த ஆச்சாரியன் இல்லையா பக்தியோட எப்பவும் மனசுல எண்ணி இருக்கிற இந்த சக்கரவர்த்தி திருமகன் இருக்கான் இல்லையா, இந்த சக்கரவர்த்தி திருமகனுடைய பிரஸ்தாபம் இல்லையா. சக்கரவர்த்தி திருமகன் தான் இல்லையா இப்ப பிராட்டியானவள் இல்லையா மனதில் உள்ளதான இல்லையா மனசுல ஈரப்படுத்தி கொடுத்துட்டார். இனி பயிரை வச்ச பிறகு இந்த பயிருக்கு களை எடுக்கணுமே இல்லையா, பயிருக்கு பிராட்டியால உண்டு பண்ணி கொடுக்கிற இல்லையா அந்த ஈரமான மனசுல இல்ல வைக்கப்பட்ட பக்தி பெயர் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு களை எடுக்கிறது தான் விரோதி நிரசனம் தான் பெருமாளுக்காரி. அது எப்படி பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க விவேக சரஜான சமர்ண யோகி நாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. தர்போதக்ர திசேந்திரியான மனோ நக்சஞ்சராதிஷ்டிதே இல்லையா யோமனோ ரஜனீச்சரம் விவேக சரஜாலேன சமம் நயதி யோகி. சோம சுவாமி அபிப்பிராயம் சார்ந்து எடுத்திருக்க. ஸ்ரீமத் ராமாயணம் நம்முடைய பூர்வர்கள் எல்லாம் நம்முடைய ஆச்சாரியர்களாகட்டும் இல்லையா நம் பெரியவா எல்லாரும் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தான் ரொம்ப கொண்டு ரொம்ப உத்தரவுத்த ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்லிப்பார். இன்னைக்கு இத்தனாவது பட்டா வேணாச்சு, இன்னைக்கு இத்தனாவது ஆவருத்தி ஆரம்பிக்கிறேன். அப்படி ஸ்ரீமத் சுவாத்தியாய கால ஸ்ரீமத் ராமாயண பாராயணத்தை தான் ஆச்சாரியர்கள் எல்லாரும் விதிச்சு சொல்றாங்க. அப்படி ஸ்ரீமத் ராமாயணம் என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்லையா மனசுல இருக்கக்கூடியதான பகவத் பக்தி விரோதியான இல்லையா எல்லாவற்றையும் விரோதிகளை நிரப்பிக்கிறது. ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தினுடையதான தத்துவம் என்ன, ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தினால இல்லையா ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல கூடமாக இருக்கக்கூடிய தத்துவ ஞானம் என்ன, ஸ்ரீமத் ராமாயணம் எதை சொல்றதுன்னு கேட்டார் சுவாமி தேசிகர். ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தினுடையதான இல்லையா தத்துவத்தை ஒரே ஸ்லோகத்தை சாச்சா இதுதான் ராமாயணம் இல்லையா. தர்போதக்ர சங்கல்ப சூரிய ஸ்லோகம். தர்போதக்ர தசேந்திரியான மனோ நக்தஞ்சராதிஷ்டிதே
தேகேஸ்மின்னு பவசிந்துனா பரிகதே தீனாம் தசாமாஸ்திதா ஆர்ஜத்தே ஹனுமத் சமேன குருணா பிரக்யாபிதார்த்தப்புமான் லங்கா ருத்த விதேக ராஜதனையான் நியாயேன லாலட்சியதே. ஸ்ரீமத் ராமாயணம் தான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டா, பெருமாளும் பிராட்டியுமாக ஒரு ஜீவனுடையதான ஆத்ம யாத்திரையை அபிநயிச்சு காட்டார். பெருமாளாக அபிநயிக்கிறார், பிராட்டி ஒரு ஜீவனாக அபிநயிக்கிறார். அத தர்போதக்ர திசேந்திரியான மனோ நட்டஞ்சராதிஷ்டிதே தேகேஸ்மின்னு பவசிந்துனா பரிகதே தீனாம் தசாமாஸ்திதா. இந்த ஜீவன் பிராட்டி பட்ட பாடு பெறுகிறான், இல்ல பிராட்டி இந்த ஜீவன் படுகிற பாடு பட்டு காட்டார். ஏன் இந்த ஜீவன் பெருமாள் இருந்து பிரிபட்டான்? எதை போல இந்த பிராட்டி பெருமாள் பேர் சீதை பெருமாள் இருந்து பிரிந்தது போல. இந்த மனசுக்கு இந்த மனசானது பெருமாளத்தை ஈடுபடுகிறது தவிரும் போது சம்சாரம் ஏற்படும். மனிதர் யுவசௌரேகே நித்திய ஹிருத்யோபி ஜீவா கலுஷமதிரவிந்தல்லி கிங்கரத்வாதிராஜி. கலுஷமதின்னு என்ன அர்த்தம்? பெருமாளை தவிர இத்தனை விஷயத்த போக்கியத்தை ஏற்படும் பொழுது இல்லையா சம்சாரம். சீதை என்ன பண்ணா, பெருமாளுக்கு விவாகம் பண்ணி 12 வருஷ காலம் அயோத்தியில அற்புதமா இருந்தார் இல்லையா. ராகவசிய நிவேசனே புஞ்சானா மனுஷான் கோகானு சமாசப்ர துவாதச 12 வருஷ காலம் ராகவசிய நிவேசன். ராகவன் யாரு? பெருமாள் இல்ல, சக்கரவர்த்தி. ராகவசிய நிவேசன் பெருமாளுக்கு சக்கரவர்த்தி. ராகவசிய நிவேசனே புஞ்சானா மனுஷாங்கம். மனுஷலோகத்தில் எத்தனை போகம் உண்டோ அவ்வளவு போகங்களை அனுபவிச்சுட்டு. ஏன் ராகவசிய நிவேசம் எங்க இல்லையா? சக்கரவர்த்தியினுடைய திருமாளிகை இல்லை, சக்கரவர்த்தி திருமகனுடைய திருமாளிகை இல்லை. ஏன் 60,000 ஆண்டு வளர்ந்து விட்டு கிடந்த ஒரு பிள்ளையை பெற்றா இல்லையா, அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு விவாகத்தை பண்ணி வச்சா எவ்வளவு போகங்களை அனுபவிக்க முடியாது. அத்தனை தண்ணீர் துரும்பு எடுத்து அத்தனை போகங்களையும் கொடுத்த சக்கரவர்த்தி அவர் அவருடைய நிவேசனத்துல அவருடைய படை வீட்டுல அத்தனை போகங்களை அனுபவிச்சுட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து வனவாசம் வந்தா திரும்பி இந்த வனவாசம் 13 வருஷ காலம் பிராட்டிக்கு பெருமாளத்துக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. கஜம் வா வீட்சி சிம்மம் வா வியாகிரம் வாமி வரோ இல்ல வரானா இல்ல நாகாரயத்தி சந்திராசம் பாபு ராமசிய சம்ஸ்கிருதா. இது சுனிஷ்டா விஞ்ஞானாதிகாரத்தில் இருக்கிற சுவாமி ஸ்லோகம். ரட்சக அவஸ்தம்பத்தாலே வந்த தைரியம். ரட்சக அவஸ்தம்பனாதம் பாபு ராமசிய சம்சா பெருமாளுடைய திருத்தோள்களை பற்றி கொண்டே எப்பொழுது இருந்த காரணத்தால பிராட்டியானவள் அந்த காட்டுல இருந்த கஜம் வா வீட்சிய சிம்மம் வா வியாகிரம் வாப்பி வரானா நாகாரயத்தி சந்திரா. பயமா எனக்கு இல்லை, நம்மள மாதிரி இதுவும் போயிட்டு இருக்கு. ஏன் அப்படி இந்த பயமற்றதான அந்த தைரியத்துக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா பாபு ராமசிய சம்ஸ்கிருதா பெருமாளுடைய திருத்தோள்களை பற்றி. பெருமாள் தோளை தவிர வேற ஒண்ணுமே தெரியாம அதையே அண்டி நின்று இல்லையா பெருமாளை தவிர வேற எதுவும் இல்லை. அந்த பிராட்டிக்கு பெருமாள் இருந்து பிரிவு ஏற்படல. இப்படி 25 வருஷங்கள் போச்சு. வனவாசத்துல கடைசி ஒரு வருஷம் அதனுடைய யாரும் அன்னைக்கு இந்த ஃபேட்ஃபுல் டே அன்னைக்கு பிராட்டியினுடைய மனதம் முதல்ல ஒரு மான் பெருமாள்டே சொன்னா ஆதிய புத்திரா அபிராமாசோ அதோ மிருகோகரதி மேமன போய் பெருமாளே என்னுடைய மனதை இந்த மான் அபகரிக்கிறதுன்னு பெருமாளை தவிர ஒரு அந்நிய வஸ்துல திருவுடன் வந்து செடுமணி போல் திருமாலினையும் மறுவிடம் என்ன மலரடி சூடும் வகை பெறுனா கருவுடன் வந்த கடுகனையாற்றில் விழுந்தது. எதனால இந்த மனசு பெருமாளை விட்டு இன்னொரு விஷயத்தை போக்கித்தான் புத்தி பண்ணார். காத்திருந்த இந்த மாதிரி உடனே என்ன பண்ணா ஒரு 10 தளம் உள்ளதான ஒரு ராட்சசம் 10 இந்திரியங்களை இல்லையா தலைகளாக கொண்டு இந்த மனசு இருக்கு. இந்த மனசுதான் அத ராட்சசம். மனசுதான் ராவணன். ராவனுடைய 10 சிரஸ் என்ன வெறும் 10 இந்திரியங்கள்ல தற்போதக்கிற நல்ல கொழுப்பெடுத்து சிறந்து நிற்கிறதான இந்த 10 இந்திரியங்களை முகமாக கொண்ட மனசு.
இல்லையா இந்த மனசுதான் இல்லையா தர்ப்போ தக்ர தசேந்திரியான மனோ நட்டங்கராதிஷ்டிக்கு இல்லையா அந்த மனசானது இந்த புல்படுத்த இந்திரியங்களை கொண்டதான பிராகிருத பதார்த்த அனுபவத்தை கேள்வி நிற்கக்கூடிய இந்த மனசானது இந்த ஜீவனை பற்றி கொண்டு எங்க வச்சது பவசிந்துனா பறிக்கிறது. அவன் 100 யோஜனை சமுத்திரத்தால் சூழப்பட்ட ஒரு தீவில் லங்கையில கொண்டு வச்சான். இது ஒரு தீவு, இது ஒரு லங்கை. இந்த லங்கை பவசிந்துனா பறிக்கிறது. அளவற்றதான சம்சார சமுத்திரத்தால் சூழப்பட்ட இந்த சரீரத்தை கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டு தீனாம் தசாமாசிதான். ஐயோ என்னைக்கு சொரூப ஞானம் உண்டாகிறதோ அன்று தொடங்கி ஒரு ஜீவன் படக்கூடியதானது அசோகவனத்தில் பிராட்சிப்பட்ட பாட்டப்படுகிறான்னு சாட்சா முமுட்சுப்படி ஒரு சொரூப ஞானம் உண்டான ஜீவனுக்கு சம்சாரத்தில் இருக்கிற இருப்பு அருள்சூதமானது, அசங்கியமானது. எதை போல கேட்டா அசோகவனத்தில் பிராட்டி இருந்த நிலையை போல. அப்படி இல்லையா இந்த ஜீவன் அப்படி தவிக்கலாம். பெருமாள் இதுவும் இதனை கைக்கொள்வதற்கு பெருமாள் பிராட்டி எல்லாம் பண்ணா பிராட்டி பெருமாள் இருந்த ஒரு தூதை பிடிச்சு விடல. ஒரு 5 வியாக்கரண பண்டிதரை பிடிச்சு அவன் தூது விட்டான். அது போல இல்லையா இந்த பெருமாள் என்ன பண்ற இந்த ஆச்சாரியத்தை நம்மள அத்தியத்தே ஹனுமத் சமயன குருநா பிரக்யாபிதாத்மா திருவடியை போன்ற ஒரு ஆச்சாரியன் ஹனுமத் சமயன குருநா பிரக்யாபிதாத்மா இல்லையா அதை அனுப்பிச்சு இல்லையா தன்னுடையதான உத்தாந்தங்கள்லாம் தெரிவித்து இல்லையா இவனுக்கு தன்னோடு உள்ள சம்சேஷ இச்சையே இல்லையா தெரிந்து அதுக்கப்புறம் பெருமாள் என்ன பண்ற இல்லையா நம்ம அடைவதற்கான வழி பார்க்கிற அந்த என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த ராவணனை அழித்தால் அல்லது இல்லையா காப்பாற்ற முடியாது இல்லையா. ஆக இந்த இந்திரியங்களை கொண்டு பாக்கிய விஷய சஞ்சாரம் பண்ணுகிறதான மனசை தன் பக்கல்ல திருப்பி இல்லையா அதனுடைய தர்ப்பத்தை இல்லையா தர்ப்பத்தை அழித்து அந்த மனசனுடையதான அகங்கார மமக்காரங்களை எல்லாம் அழித்து இந்த ஜீவனை திரும்பி தன்வசமாக்கிறான். அதனால தர்ப்போதற்ற திசேந்திரியான மனோ நட்டஞ்சராதிஷ்டிதே இல்லையா தேகேஸ்மின் பவசிந்துனா பரிகதே தீனாம் தசாமாசிதா ஆத்தியத்தே ஹனுமத் சமயன குருணா பிரக்யாபிதார்த்தமான லங்கா ருத்த விதேக ராஜதனையா நியாயேன லாலப்பியதே அப்படின்னு சொல்லுங்க இல்லையா. இந்த பிராட்டியன் செய்த திருமதிகள் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான் பெய்த காப்பு கண்டீர் பெருந்தேவுடை மூவுலகை செய்த திருமதிகள் திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான் திருவிண்ணகர் ஒரே பதம் வீட்டுல திரு விண்ணகர் சேர்ந்த பிரான் பெரிய பிராட்டியாரும் விண்ணகர் சேர்ந்த பிரான பெருமாளும் சேர்ந்து பெய்த காப்பு கண்டீர் பெருந்தேவுடை மூவுலகை மனசுல பக்தியாகிற பயிர் 2 பேரும் சேர்ந்து வளர்க்கிறார். முதல்ல பிராட்டி பண்ற உபகாரம் சொல்லுவேன் என்ன கரைச்சில கட்டிடலை கண்டு கிறங்கி நேற்று முறைவழியே நின்றுபால் சோர நகைச்செல்வன் சேராக்கும் நற்செல்வன் தங்காய் இல்லையா பதித்தலை வீடு நீர் வாசல் கிடப்பற்றி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமான் அப்படிங்கிறது தான் இல்லையா தென்னிலங்கை கோமான செத்த மனசுக்கினியா இல்லையா மனசுல தன்மேல திருச்சி உண்டாவதற்கு விரோதியான இல்லையா மனத்தினுடைய விஷய வியாபாரங்கள் அத்தனையும் விவேக சரஜாலிய அங்க ராவணன் மேல தம்பு இல்லையா அது 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 அம்புங்கதான் அஸ்திரம். இவன் மனசுல பெருமாள் செலுத்தது விவேக சரஜா விவேகம் என்கிறதான நித்தியாநித்திய வஸ்து விவேகம் இப்படிப்பட்டதான இல்லையா விவேக சரஜாலேன சமம் நைதி யோகினா இல்லையா இப்படி இல்லையா பிராட்டியும் பெருமாளும் பண்ணக்கூடியதான இல்லையா உபகாரம். இதுதான் இல்லையா அந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் சொல்லப்பட்டதான விற்த்தாந்தம். ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தினுடையதான மொத்த தீம் இதுதான். சுவாமி தேசிகனை பொறுத்தவரை மனத்துக்கினியானை பாடவன்னி வாழ்கிறவாய் இனித்தான் எழுந்துறார் ஈதென்ற பேருறக்கம் அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்தேனோர் எம்பாவாய் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. நீ சொல்ல வேண்டிய உபகாரத்தை பண்ணி லோகத்துக்கு நாங்களே பண்ணினோம். நாங்கள் என்ன பண்ணோம் பனித்தலை வீழ உன் வீட்டுக்குள்ள வந்து உனக்கு காது கேட்க முடியாத சொல்ல வேண்டியது இந்த லோகத்துல வந்து
இல்ல எம்பெருமானார் பண்ண உபகாரத்தை போல இல்லையா ஆசையில் உள்ளவர்கள் அனைவருக்கும் இல்லையா சொல்லுவி வந்து பாடி வரம்பெருத்தார் எம்பெருமானாருக்கு முன்னால இதை இன்னாருக்கு தான் சொல்லணும், இதை இன்னாருக்கு தான் சொல்லணும், சிஷ்யர்களை பரீட்சை பண்ணி தான் சொல்லணும் இல்லையா. எம்பெருமானார் எப்படி கற்றார் ரகசிய கிரந்தங்களை 18 முறை திருக்கோஷூர் நம்பி திருமாளிகைக்கு படையெடுத்து கடைசியில் அவர் மாசோபவாசம் பண்ணிவான்னு சொல்ல பிறகு இல்லையா மாசோபவாசம் இருந்து கற்றதை எப்படி ஒரு சமாஷனமே இல்லையா இல்லையா எல்லாரும் அறியும்படியாக அனைத்துள்ள இல்லையா அனைத்துள்ளத்தாறு மறிந்துன்னு அர்த்தம் இல்லையா. அதாவது முதல்ல இல்லையா சங்கருடைய மதத்துல இல்லையா சன்னியாசிகளுக்கு மோட்சம், இல்லத்தாருக்கு மோட்சமே கிடையாது. பாஷிகார் என்ன பண்ணார், இப்படி இல்லையா அறிய வேண்டிய சமஸ்த வேதாந்தார்த்தங்களையும் பக்தி பிரபத்தியாதி உபாயங்களையும் அனைத்து இல்லத்தாரும் அறியும்படியாக ஏதோ ஒரு திருக்கோவில் கோபுரத்துக்கு சொன்னாலும் சொல்லிட்டு போட்டோம் இல்லையா. நமக்கு வேண்டியது அனைத்து இல்லத்தாரும் அறிந்து இத எல்லோரும் அறிந்து உஜ்ஜீவித்து எல்லாரும் பரம் புருஷார்த்தத்தை பெறுமாறு இல்லையா நம்முடைய ஆச்சாரிய பரம்பரையினர் பண்ண உபகாரத்தை சொல்லி இல்லையா ஈதென்ற பேருதக்கம் அனைத்து இல்லத்தாரும் அறிந்து இனித்தானே எழுந்திரான்னு சொல்ல முடியாது. இனித்தான் இல்லையா இவ்விஷயங்களை எங்களுக்கு உபதேசிக்க வேணும்னு சொல்லி இல்லையா இது முதல்ல இல்லையா பக்தி பிரபத்தியாதிகளுக்கு பிராட்டி பண்ற உபகாரத்தையும் பக்காது பெருமாள் பண்ற உபகாரத்தையும் இவைகளெல்லாம் அறிந்து இவைகளெல்லாம் ஏற்கனவே பெற்று இல்லையா கிருதார்த்தா இருக்கிற கிருதகிருத்தியராக இருக்கிற ஆச்சாரியத்துல தங்களுக்கு உபாயங்களை பிரார்த்திக்கிறார்கள் பார்த்து கரைச்சீலன் கற்றிடமை கன்றுக்கு இறங்கி நினைத்து முளைவழியே நின்று பார்சோர நனைத்து இல்லம் சேராக்கும் நற்செல்வம். இது வரும் ஆச்சாரிய பிராட்டி பண்ற உபகாரம் இல்லையா. அதாவது ஆச்சாரியன் உள்ள இல்லையா அவருக்கு இருக்கிற பிரபத்தியாக உபாயத்துக்கும் பகவத் அனுபவத்துக்காக இல்லையா அவர் பற்றி இருக்கிறதான இல்லையா சாத்திய பக்தியாக இருக்கக்கூடிய பரபக்தி பரக்கியான பரபக்தி அதிகளுக்கும் அதுக்கான நெஞ்சில ஈரத்தை உண்டு பண்ணி கொடுத்து அந்த பக்தியாகிற இல்ல பயிரை வளர்க்கக்கூடியவளான பெரிய பிராட்டியாக உபகாரத்தை சொல்லி ஆனபடி இந்த பக்தி பயிரை விரோதிகள் அண்டாதபடி காத்து ரட்சிக்கக்கூடிய தென்னிலங்கை கோமானை போற விரோதிகள் அண்டாதபடி இல்லையா சிரத்தினால் அவர் அழிக்கக்கூடிய இல்லையா மனசுக்கு இனியான் அப்படிங்கிறதான இல்லையா சக்கரவர்த்திகளுடைய உபகாரத்தை சொல்லிட்டு அதுதான் இதான் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தினுடையதான உத்தம சரித்திரம். இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திலிருந்து இல்லையா ஸ்ரீமத் ராமாயணம் தான் இந்த சரணாகதி ரட்சக சாஸ்திரம், ஸ்ரீமத் ராமாயணம் தான் பக்திக்கு அபிவர்த்தகமான சாஸ்திரம். இப்படிப்பட்ட பக்தி பிரபத்தியாதிகளை தனக்குள்ள அடக்கின்றதான ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல சொல்லப்பட்டதான பகவானுடைய உபகாரத்தையும் லட்சுமி தந்திராதிகள்ல சொல்லப்பட்டதான பிராட்டி வந்த உபகாரத்தையும் இவைகள் எல்லாம் தங்களுக்கு அனுகிரகிக்க வேணும்னு ஆச்சாரியர்களுக்கு பிரார்த்திக்கிறதாக இந்த பாசுரத்தினுடைய தாற்பயம். இப்பவும் நெத்தி பாசுரம் தான் இருக்கு. முதல்ல சொல்றது லட்சுமி தந்திர விஷயம். ஆமா, அந்த புருஷகாரத்தை எப்படி பண்றாங்கிறது. அடுத்தது பெருமாள் எப்படி பக்தி பெய்து வளர்க்கிறாருங்கிறது, விரோதிகளை நிரசனம் பண்ணிங்கிறதானது ரொம்ப அழகா அழிச்சுக்க ரொம்ப அழகா சாதிக்கும். நான் இதை ஏகദേശம் காட்டிக்கிட்டேன். ஆமா, பெருமாளுக்கு நம்ம அறிவிக்கிறார், நமக்கு பெருமாள் அறிவிக்கிறார். அனைத்து சகசம்மாமகான் பெருமாளுக்கு பிராட்டியோடு உள்ள சம்சேஷாபேட்சை சீதைக்கு சொல்ற, சீதைக்கு பெருமாள் உள்ள சம்சேஷாபேட்சை பெருமாளுக்கு சொல்ற. லௌகிகத்துல ஆச்சாரியன் பண்ணணும். நாளைக்கு புள்ளின் வாழ்க்கையினாரை சொல்லாமரக்கனை கிள்ளிக்களை தானே ஈர்த்தினை பாடி போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாதை கடம்புக்கார் வெள்ளி எழுந்து யானமுடன் எற்று உள்ளும் கிளம்பினகான் புள்ளை
பள்ளி கிடத்தியோ பாவாயினி நன்னாளால் கள்ளமும் தவிர்த்து கலந்தேலோர் எம்பாவாய் போது கலந்தபோர் கோவில் நன்மாடுமோர் போது நிர்மாணம் தோன்றுமோர் நீதியால் நல்ல பக்தர் வாழுமோர் நான்மலைகளோடுமோர் வெள்ளி கொட்டோர் வேதம் போனோர் சாதகங்கள் இயக்கம் பரமநடிகாட்டம் வேதம் அனைத்திற்கும் வித்தாகும் போதுதமிழ் ஐயைந்து வைந்து மரியாத மானிடரை ஐயம் சுமப்பதும் வந்து திருவாடி கூறத்து ஜகத்திருந்தாள் வாழியே திருப்பாவை முப்பதும் செப்பினாள் வாழியே பெரியாழ்வார் வெற்றெடுத்த வெண்பிள்ளை வாழியே பெரும்பூது மாமுனிக்கு பின்னானாள் வாழியே 143 வைத்தாள் வாழியே உயரவங்கற்கே கண்ணி உகந்தளித்தாள் வாழியே மறுவாரும் திருமல்லி வளநாடி வாழியே பண்புடுவே நகர்கோதை மலர்பதங்கள் வாழியே கவிதார்த்திக சிம்மாதி கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம வாதி சிவலோக பஞ்சாந்த பராக்கிரம ஸ்ரீமான் வேங்கடநாதாதி சிறுமி தேவதாமி ஸ்ரீ ராமானுஜ சித்தாந்த நிர்தாரண